A very good morning to one and all. Welcome to the second day session of Smriti 2015, second in order of the Compendium on Childhood Epilepsy. There is an announcement. Due to health reasons, Dr. Shahnaz Ahmed Sir, Associate Professor, Department of Pediatric Neurology, was not able to come for today's session. Sorry for the inconvenience. We will begin the scientific session for today. For that, I welcome Dr. Dinesh K.S., Associate Professor, Department of Kaumara Vidya, VPSV Ayurveda College, Kottakkal, for presenting the topic, Design Interest Areas of Ayurvedic Management in Childhood Epilepsy. Dr. Dinesh K.S. did his BMS from Calicut University and he was a first rank holder. He did his PG from Gujarat Ayurvedic University. He worked as clinical registrar at Gujarat Ayurveda University and Jamnagar. Then lectured at Vishnu Ayurveda College, Shornoor, Palaka, and is Government Medical Officer, Department of Alternative Medicine at Vaira. He is the founder of ARICAM, Ayurvedic Center for Autism and Learning Disability, and integrated music therapy techniques in children with developmental disorders. He is a member of International Consortium IRSA-NET and International Consortium for Network of International Ayurveda Research. He is a member of Neurobio-Ayurveda and International Network for Neurobiology in Ayurveda, and a member of Indian Academy of Ayurvedic Pediatricians and Indian Science Congress, Indian Medical Association of India. He won the Consultant Award for the paper entitled Retrospective Analysis of Ayurvedic Treatment Protocol in CP Children in the first International and 9th Annual Conference of Indian Academy of Cerebral Palsy 2014 held at Hyderabad. He also won the second best award by European Academy of Ayurveda for young researchers for the paper formulation of a gut therapy protocol or Ramachikitsa in changes of forma and behavioral symptoms of autistic babies. He presented several papers in national seminars and international seminars. He presented paper entitled as Role of Saraswati Yoga for improving memory and cognition of school-going children in the National Seminar on Ayurveda for Better Living in IPGT and RA, Jamnagar. Presented paper entitled as Understanding of Chromosomal Abnormalities in Ayurvedic Parlance with special reference to Duchenne muscular dystrophy in the National Seminar of Indian Pediatrics. He also presented paper on Ayurvedic perspectives of autism. Hello. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. We welcome you, sir. സോറി, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അത് ഭയങ്കര ബോറടി. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ലോഡ്. ഇത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് പ്ലസ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലസ് PG സ്കോളേഴ്സ് ഹെട്രോജീനസ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം, അതാണ് നല്ലത്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ഞാനപ്പോൾ കുറയ്ക്കുന്നു. കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഇത് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ CME ആണ് എപ്പിലെപ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല അതിന് കൂടുതൽ നടന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. എപ്പിലെപ്സിയുടെ സ്ലൈഡ്സുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ പുതുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സെറിബ്രൽ പാൾസിയോ ചികിത്സിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എപ്പിലെപ്സി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ പരീക്ഷകൈഹി ബഹുവിധം പരീക്ഷ ഹേതുഭിഹി സാധയിത്വ സ്ഥാപ്യത നിർണയ സസിദ്ധാന്ത എന്നുള്ള ഒരു നിയമപ്രകാരം ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തിയറി അല്ല ഈ വർഷം, കഴിഞ്ഞ CMEയിൽ കൊടുത്ത തിയറി അല്ല ഈ വർഷം. ഇത് കൂടുതൽ
റീഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂയിങ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമിനൊന്ന് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുമാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉപചാരപൂർവം നന്ദി വാക്ക് വിളിച്ചതിനും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നതിനും ഹോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീമിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയും. ഇതിൽ ആയുർവേദക്കാരനെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് എപ്പിലെപ്സി മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയുർവേദക്കാരൻ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ട്രസ്റ്റ് ഏരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇടപെടേണ്ട മേഖലകൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം. എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള പരിചയമുള്ള പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തിയറികൾ ഉണ്ടാവും. ആ തിയറികളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. അതല്ലാത്ത ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്കും കൂടി അത് ഉപകാരമാണ്. കാരണം ഇതിൽ മിക്കവാറും കുറേ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എപ്പിലെപ്സിയുടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ആയുർവേദ സ്ട്രീമിൽ മാത്രമല്ല മോഡേൺ സ്ട്രീമിലും പോകുമ്പോൾ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 2-3 എപ്പിലെപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാണ്. എപ്പിലെപ്സി, സൈക്യാട്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വിട്ടാൽ പിന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. സൈക്യാട്രി വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ DSM ക്രൈറ്റീരിയ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ DSM ക്രൈറ്റീരിയ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടില്ല, മനസ്സിൽ തട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന്. കുട്ടികളോട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ള മടിയുണ്ടോ? എനിക്കും മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? അതേസമയം വിചിത്ര പ്രത്യാരാബ്ദം ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല, കുട്ടികൾക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുക? അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഏരിയ എപ്പിലെപ്സിയിലുണ്ട്, അങ്ങനൊരു ഏരിയ സൈക്യാട്രിയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂറോഫിസിയോളജി ഏത് ലെവലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. ന്യൂറോഫിസിയോളജി ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി പ്രകാരം നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗുകാരാണ് മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെമിസ്ട്രിക്കാർ, ബയോകെമിസ്ട്രിക്കാർ കുറേ പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറി പ്രകാരമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർ ഒരുപാട് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. എങ്ങനെയാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ ശോഭന ഇങ്ങനെ വേറെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശോഭനയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ RMPയിൽ റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വന്ന വ്യത്യാസം പാരനോയിഡ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. മോഡേൺ സയൻസും ആയുർവേദവും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. ആയുർവേദത്തിന് പിന്നെ പറയാൻ കുറേ ഓട്ടടയ്ക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഇരുട്ട് കൊണ്ട് ഓട്ടടയ്ക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾ, പ്രഭാവമാണ്, ഗന്ധർവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമാവും, നമുക്ക് സമാധാനമാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല, ഹൗ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. കാരണം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എപ്പോഴും ദൈവം, പ്രഭാവം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഹൗ എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എപ്പിലെപ്സി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊതുവിൽ കാണുന്നൊരു സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുക ഇത് ഭയങ്കര റിസൾട്ടുണ്ട്, ആയുർവേദം നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഈ ഒരുപാട് എത്തനോ പ്രാക്ടീസുകളുണ്ട്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുരുക്കളുണ്ട്. ഞാനൊരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ആ കുരുക്കൾ 2 പൊതി മരുന്ന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. മിക്കവാറും ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ എപ്പിലെപ്സിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ 2 പൊതി മരുന്ന് മേടിച്ച് ഞാൻ കുറേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മരുന്നുകളുണ്ട്, അല്ലാത്തതും കൊണ്ട് പറയും. അത് ആ പൊതി മരുന്ന് മേടിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാക്കേജാണ്.
അപ്പോൾ ഒരുപാട് എത്രോ പ്രാക്ടീസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല, അവരുടെ ഫെയിലിയർ കേസുകളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സത്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോകുക ഒരിക്കലും ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തല്ല, ഗുരുക്കളുടെ അടുത്താണ്. ഒരുപാട് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ അപസ്മാരത്തിന് തൊട്ട് ചികിത്സ. ഈ നെയ്യൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊടിയിച്ച് ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ തൊടിയിപ്പിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആക്കുന്ന കുറേ ചികിത്സകൾ കണ്ടിരുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വണ്ടറടിച്ച് നോക്കിക്കുക, അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറേ തിയറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയുണ്ട്. ഒരു 2 ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ തിയറി പറയാനറിയില്ല. ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ല തങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? അല്ല അവന് കണ്ടില്ലേ വായന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മതി. അങ്ങനെയുള്ള തിയറികൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തിയറികൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസാണ് എപ്പിലെപ്സി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ എപ്പിലെപ്സിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല, അവരുടെ അത്രയ്ക്കും കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. CME വരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സ അപസ്മാരത്തിൽ നിയമപ്രകാരം അണെത്തിക്കലാണ്. RCT കഴിയാത്തൊരൊറ്റ മരുന്നും അപസ്മാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയമം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്. വേറൊരു സ്ട്രീം ഓഫ് ആയുർവേദക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം നല്ല ഒരു ഏരിയ അല്ല ആയുർവേദക്കാരൻ്റെ. കാരണം വെച്ചാൽ ദുശ്ചികിത്സയോ ഹി അപസ്മാര ചിരകാരി കൃതാസ്പദ എന്നൊക്കെ ആചാര്യ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെയല്ല നമ്മളെ ഡെസ്പാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻസ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരു 5 എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുക ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം. അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ചില മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചില കേസുകളെ തല കുത്തി മറിഞ്ഞു നിന്ന് ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരിച്ചിരി പോലും ആശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ പലരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കുള്ള മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മൾ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്സ്റ്റിനെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീറീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സക്സസിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും, യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ അപസ്മാരം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അപസ്മാരത്തിലെ ചരകം നിദാനത്തിലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചരകം നിദാനം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലത്തെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുകയും എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗിവൺ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്ന ആയുർവേദക്കാരൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നേരത്തോടും കൂട്ടി പറയും. ഇതാണ് ത്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ഗിവൺ എപ്പിലെപ്സി കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ പ്രൈമറി കെയർടേക്കറോട് പറയുക, അതെ ഇത് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള കേസാണ്, ഇതിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിലൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്നെ വലിയൊരു സക്സസ് ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രൊഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള സാധനം, പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാമെന്നുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലിന് സഹായിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ നിദാനം, അതിൻ്റെ സംപ്രാപ്തി, അതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നിരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനൊരു കുറച്ച് ലീഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. പണ്ട് കാലത്ത് ആയുർവേദം ഇവിടെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഓൺ ദ സീക്രട്ട് ഡിസീസ് കൊണ്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, പഴയൊരു പുസ്തകം, എപ്പിലെപ്സിയിലെ ഫസ്റ്റ് പുസ്തകമാണ്. അന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. അത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായിട്ടൊരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് സാധനം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുഷ്ഠരോഗികൾ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പോലെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുള്ളി കുത്തി പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു അപസ്മാര രോഗികൾ, തലമുട്ടടിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ചരിത്രം വരെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ മഹാവൃത്തിയായിട്ടതാണ്. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആയാലും
അലോപ്പതി ഡേയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിദാനത്തിൽ PG സ്കോളേഴ്സിന് പുസ്തകം വല്ലതും ഉണ്ടാ? ചരകണ്ട? PG സ്കോളേഴ്സ് കൈവെക്കൂ. ഉണ്ടാ? ചരക സമിതി വല്ലതും ഉണ്ടാ? ഇല്ലല്ലേ? വേണ്ട. മൊത്തം നിദാനത്തിന് 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുക. മൊത്തം നമ്മുടെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ നിദാനത്തിന് ഏത് സംഹിതകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിനെ ഈ 3 ഹെഡിങ്ങിൽ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ 3 ഹെഡിങ്ങിനെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ 3 ഹെഡിങ് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. ആർച്ചീവ്സ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിൽ വന്ന ഈ അടുത്ത് വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിളിൽ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തം അവർ റീസൺസിനെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചത്. ഇതിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. നല്ലൊരു ശതമാനം കോഴ്സ് ജനറ്റിക്കാണ്. ജനറ്റിക്കാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീജദുഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഫാമിലിയലായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് മാൽ എപ്പിലെപ്സികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയലായിട്ട് വരുന്ന ചില മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡിസീസുകൾ, ചില സിൻഡ്രോംസുകൾ, ചില ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസുകൾ, ഇതിൽ നിർബന്ധമായും എപ്പിലെപ്സി വന്നിരിക്കും. അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അവരിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് ഇടപെടാനുള്ള കുറേ മേഖലകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എൻവയറോൺമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദക്കാരൻ്റെ എൻവയറോൺമെൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആയുർവേദക്കാരന് അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ കുറേ മാനസിക ഭാവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ചുറ്റുപാട്, ഇപ്പോൾ തീൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പിലെപ്സി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ വക്കാണം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ എപ്പിലെപ്സി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കാരണങ്ങൾ എൻവയറോൺമെൻറ്റ്. എപ്പിജെനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ എപ്പിലെപ്സി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എപ്പിജെനറ്റിക്. എപ്പിജെനറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വാക്കിൻ്റെ നിരുക്തി എന്താ? ജനറ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത്. എപ്പിജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് വരാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീനിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം, കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ജീനിൽ ഒരു എൻ്റെ കളറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കളറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീൻ്റെ ഒരു ഏരിയനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റും. ഹിസ്റ്റോൺ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ആ ഹിസ്റ്റോൺ ചേഞ്ചസിന് മിനിമം ടൈം പറയുന്നത് 7 ദിവസമാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിശയം വരുന്നത്. 7 ദിവസം കൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. ഒറ്റ സംഗതി മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏത് ജീൻ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു ക്രോണോബയോളജിക്ക് വിധേയമാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രോണോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ റിതമിക് ആവുക, അതായത് നമ്മൾ ദിനചര്യ ഋതുചര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാലത്തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രസൂതിയിലൊരു CMEക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. എഴുന്നേൽക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ ±20 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ധാരാളം മതി ഒരു എപ്പിജെനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഒരു 15 ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ ജീനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്സിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ജനറ്റിക് രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പം കൂടുന്നത്. അല്ലാതെ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീനുകൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളായി വരുത്തിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീൻ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ജനിതക തകരാറുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം. മനസ്സിലാവും. 3% അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. 3% കുട്ടികളിൽ 100 പ്രസവം നടക്കുമ്പോൾ 3 കുട്ടികളിൽ ജനിതക തകരാറ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്. ഈ എപ്പിജെനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള
ഒരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനന്തലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഈ ഏരിയ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് എപ്പിലെപ്സിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന്. ഇത് 2-3 കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തിയറി. എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസിങ് സൈഡിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ദൂരം നിൽക്കുന്നവരുമാണെന്നാണ് പൊതുവിൽ ധാരണ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിരുന്നു. അന്നും ഞാനും ആ ടൈപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കലല്ലേ. ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നെർവ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂണിഫോം അല്ല. ചിലപ്പോൾ -173 വരും, ചിലപ്പോൾ -83 ആവും, ചിലപ്പോൾ 200 വരും. ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കൂല അല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല കോറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ വരുന്ന വിവിധ വേവ്സുകളായിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സിനോപ്സിലെത്തുമ്പോൾ കൂടിയതിനെ കുറയ്ക്കുകയും കുറച്ചതിനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടിയതിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നും കുറച്ചതിനെ കൂട്ടുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നും 2 തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. ഒന്നിനെ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും, മറ്റേതിനെ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും. എക്സൈറ്റേറ്ററിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അസറ്റൈൽ കോളൈൻ, ഇൻഹിബിറ്ററിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഗാബ. അങ്ങനെ ഭൂതാനാം തതവിദ്വൈദ്യാൽ ദ്വിതയം നാദി വർത്തത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉഷ്ണ ശീതത്തെ അതിക്രമിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബയോകെമിസ്ട്രിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ എക്സെപ്ഷൻ ഫോർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. അപ്പോ സപ്പോസ് എ കണ്ടീഷൻ അറൈസസ് വേർ ദർ ഇസ് എൻ എക്സസ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ or there is a deficiency of inhibitory neurotransmitter. എന്താ സംഭവിക്കുക? എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അനിയന്ത്രിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓൾറെഡി നമ്മളൊക്കെ നോർമലാന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തോന്നിയാസം കാണിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാന്തനായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ അളവ് കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ തിയറി. നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്സുകളൊന്നും അത്ര പവർഫുൾ അല്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു തിയറി, ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറിയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തിയറി. അതിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. 1. 2, ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് മോഡേൺ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിൽ നോബൽ സമ്മാനം മേടിക്കാൻ ആക്രാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ത്രസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗ സർവേബി മന്ദൈക്നോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗ സർവേബി ഇൻഫ്ലമേറ്ററോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സയൻസ് മൊത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ആയുർവേദ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സെമിനാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരോ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരോ ഉണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരോ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഗോപാൽ വസിഷ്ഠിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചരക സംഹിത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന വർക്കാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോയതുകൊണ്ട് ഒബേസിറ്റി ഇസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ്. ഒബേസിറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ആണ്. ബേസിൽ ഗാംഗ്ലിയയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഒബേസിറ്റിക്ക് കാരണം. ലെപ്റ്റിനും ക്രേലിനും അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം തെറ്റിക്കുന്നത് ബേസിൽ ഗാംഗ്ലിയാണ്. എപ്പിലെപ്സി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള വിഷ്യ സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻഫ്ലമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഫാറ്റ് 14th എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗനാണ് ഇപ്പോൾ. ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 14th എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗനാണ് ഇപ്പോൾ. ഫാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഈസ് മീഡിയേറ്റിംഗ് സെവറൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീരിറക്കം പറയുന്നവർ നോക്കിക്കോളൂ തടിയന്മാരായിരിക്കും.
നീരിറക്കം, ഇത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കാലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനമില്ലേ, ആ സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടിയന്മാർക്കാണ് വരിക. കാരണം വെച്ചാൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഈ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ജനറേറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണെന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇത് നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാൻ. ഞാൻ കുറേ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ATPase തിയറി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചികിത്സിക്കാറില്ല. ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറി ഞാനെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അവതാരങ്ങൾ ഗതേ വേഗേ മുഹുസ്വാസ്ഥ്യം മുഹുരസ്വാസ്ഥ്യം ആവൃതേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എപ്പിസോഡിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എപ്പോഴും കഫബാധികമാണ്. വാദത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ കഫത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നു. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ സഫിഷ്യൻ്റായി വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഒരു അടയലുണ്ടാകുന്നു, ഡിസീസ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കുറയലുണ്ടാകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വായുവിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ തള്ളി 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 കൂടി വരുമ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വിടുന്നു, ഒരു വേഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു, ഉടനടി അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു, ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വേഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു, വീണ്ടും അടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപതന്ത്രകം, അപദാനകം, ആക്ഷേപക വാദവ്യാധികൾ. ഏകദേശം അതേ ഫാഷനിലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസ് ആണ്. തലച്ചോറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ തലച്ചോറ് വയറ്റിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം. യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വയറിളക്കം പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇറിറ്റബിളായിരിക്കും. നിനക്ക് എന്താ പൈൽസിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ, അല്ലേ? അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്ന അരതി അല്ലെങ്കിൽ രസധാതുവിൻ്റെ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസമാധാനം. ഇന്ന് വയറ്റിൽ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ. അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി വയറിളക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർക്കടിക്കാനിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഹൈലി ഇറിറ്റബിൾ ചൈൽഡ് എന്നാണ് പീഡിയാട്രിക്സിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അരതി എന്ന് വിളിക്കും. പ്രോട്ടീൻ എനർജി മാൽന്യൂട്രീഷനിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അഗ്നി നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക, അവൻ അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന് ഉഷ്ണം തീഷ്ണം കൊണ്ടല്ലാതെ, ഏത് ചാടി ഓടി നടക്കുന്നവന് വീണ്ടും പിത്തം കൂട്ടി ഉഷ്ണം തീഷ്ണം കൊണ്ടല്ലാതെ അഗ്നിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു? അവൻ്റെ ഇറിറ്റബിലിറ്റി കുറയുന്നത് കാണും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് രജനിയാതി തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഗട്ടും തലച്ചോറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഗട്ടിലുള്ള മൈക്രോബയോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകൾ, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ. 2, നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഫറന്റ് ന്യൂറോൺസുകളെല്ലാം, ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസുകളെല്ലാം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെന്ന്. ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വേദികൾ ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ട്? അപ്പോൾ അവര് എന്താ പറയുക, സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കണേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് അവരവരുടെ മൈക്രോബ്സിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കണേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഏജിങ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൈക്രോബയോട്ടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, ഇൻഫ്ലമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മൈക്രോബയോട്ടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. എത്രയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ എലിയുടെ ടോട്ടൽ മൈക്രോബയോട്ടനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുഷ്ഠം വന്ന് ചാവുന്നു നമ്മൾ ശപിക്കുന്ന പോലെയാണ്. സ്കിൻ ഡിസീസ് ഒന്നും എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈക്രോബയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ അതിനൊരു ജനറൽ നിയമം പറയാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 58 കിലോ ആണ് എൻ്റെ ഭാരം. ഇതിൽ ഡോക്ടർ ദിനേശ് 56 കിലോ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 2 കിലോ എൻ്റെ മേത്ത് ഉള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ്. ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റിൽ ഏകദേശം 2 കിലോഗ്രാം വരുന്ന ബോഡി വെയ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമൻ സെൽസുകളാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും ജെനൈറ്റൽ റീജിയനിലും GIT-യിലും ഉള്ള മൈക്രോബ്സുകളാണ്. ഇതിനെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, നമ്മൾ ഡിസീസ്ഡ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട്. ഈക്കോളൈ എത്ര വേണം, എൻട്രോപ്പി എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട്. ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ പറയുന്ന ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഏറ്റവും അധികം സീറോട്ടോണിനാണ് അടിച്ചു പോവുക. സീറോട്ടോണിൻ്റെ
ആക്ഷൻസുകളും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ പി ജിക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും റോഷി മാഡം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സെറട്ടോണിൻ്റെ ആളാണ് റോഷി മാഡം. അപ്പോൾ സെറട്ടോണിൻ അത്രമേൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ള, ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുന്നത് സെറട്ടോണിൻ കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ചീഫായിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറട്ടോണിനാണ്. പ്രോസോഫ്രനേഷ്യ മുഖം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു അസുഖമാണ്. കാരണം സെറട്ടോണിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നാണ്. മുഖം കണ്ട തിരിച്ചറിയില്ല. അപ്പൊ അത്രമേൽ ഈ സെറട്ടോണിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ സെറട്ടോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബയോട്ടയാണ്. മൈക്രോബയോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ബോധേഡാണ്. കാരണം നമ്മുടെ രജന്യാദി ചോറെടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കിയേ, കോടാനക്കോടി മൈക്രോബ്സുകളുണ്ട്. ഈ മൈക്രോബ്സുകളെ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പുറത്തെ സാബിനും കൂട്ടരും നമ്മളെ യൂറോപ്പിൽ ആയുർവേദ മരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കരുതെന്ന് പറയും. സാബിന് വെളിപാട് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങോർക്ക് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത്, നീ മിനറൽ വാട്ടർ കുടിക്കരുത്, നീ നിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുളത്തിൽ നിന്നോ തോട്ടിൽ നിന്നോ ഈക്കോളയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കൂ. ഈക്കോള ഈ ബാക്ടീരിയനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കല്ലേ. കാരണം വെച്ചാൽ അത് 70കളിലെ കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ജേം തിയറി, രോഗമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ തിയറി അല്ല. അത് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രിയിൽ മാത്രം ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ച് കുളിക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽ വാട്ടറെ കുടിക്കൂ, എവിടെയൊക്കെ സെപ്റ്റിക് ആവുമെന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന ഈ ജീവികൾ, അത് മനുഷ്യന്മാരല്ല. മനുഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ്. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം അത് പാടില്ലാത്തതുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ജേം ഫ്രീ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രജന്യാദി ചോറിനെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കാര്യം ശരിയാണ്, പല കുട്ടികൾക്കും മഷ്ടചോറിനം കഴിച്ചിട്ട് കൃമികേടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ച് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച തൊട്ട് കൃമികേടി കൂടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൃകടുക, മജമോദം, സൈന്ധവം, ജീരകം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെർബ്സുകളൊക്കെ വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരും കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പട്ടി, പൂച്ച, പെരിച്ചാഴി ഇത്യാദി ജീവികൾ മാത്രം വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചെന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ വളരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളാരും രജന്യാദി ചോറിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ പാരസൈറ്റ്സുകൾ നമ്മളടിച്ച് കയറ്റുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ പാരസൈറ്റുകളുടെ ലാർവ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ സാധനം വയറ്റിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ തിയറി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം രജന്യാദി ചൂർണം ജേം ഫ്രീ ആക്കണമെന്ന് 100% വാശി പിടിക്കരുത്. ഞാനൊരു 6 മാസം താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ജേം ഫ്രീ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രജന്യാദിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ കഴിപ്പിച്ചോളൂ. എത്ര മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ് ദം സഫർ, ലെറ്റ് ദം കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദീസ് ഓർഗാനിസം, ലെറ്റ് ദെയർ ഗട്ട് ബി കോമ്പീറ്റന്റ് ഇനഫ് ടു ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് ജാംനഗറിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പ്രകാശ് മംഗലശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന വഴിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, മക്കളെ അമീബിയ മറ്റേത് മറിച്ചത് ഇതൊക്കെ സാധനം കിട്ടിട്ടോ, മര്യാദയ്ക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചോളണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റായിട്ട്, നിങ്ങൾ ബിസ്ലറി മേടിച്ചോളൂ. 25 ലിറ്ററിൻ്റെ ബിസ്ലറി കുപ്പിയൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രകാശ് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കരിമ്പ് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചിങ്ങനെ ട്രേമ്പൊക്കെ വിട്ടിങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ പ്രകാശ് നീ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമോ? അതിനെന്താ? ഓ നീ ബിസ്ലറി മേടിച്ച് കാണില്ല. മൂപ്പര് പറയാൻ മറന്നു പോയതാ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ തോട്ടണ്ടല്ല. വിദേശികൾ വരുമ്പോഴേ, വിദേശികളൊക്കെ വന്ന് അവിടെ കോഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച എടുപ്പില്ല, അമീബിയാസിസ് വന്ന് അടിച്ചു. പിന്നെ 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താവും, ഇമ്മ്യൂണാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സാധനം വെച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം? നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബിസ്ലറി കുടിച്ച് ജീവിക്കും? ഇല്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ പുറത്ത് പോയി ഒക്കെ ഒന്ന് സർബത്തൊക്കെ കുടിച്ചു. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കിട്ടി, വയറിളക്കം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് കുടിച്ചാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കണം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, അവൻ്റെ എൻവയറോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ. അതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാരകമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
അപ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഇതാണ് ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസിന്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈൻഡ് ഇറ്റ്, ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഇപ്പോഴത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി. അസിത്രോമൈസിന്റെ ഡോസ് ഒരെണ്ണമാണ്, ഡെയിലി ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ 3 ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു കോഴ്സ് അസിത്രോമൈസിൻ കഴിച്ചാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയകളെ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 മാസം പിടിക്കുന്നതാണ് കണക്ക്. അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് അസിത്രോമൈസിൻ കഴിച്ചിട്ട് മാസാമാസം റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനും എൻ്റെ അപസ്മാരം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അവിടെ നിർത്താനുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല്യാണകൃതം കൊടുക്കലല്ല. അപ്പം ഈ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസിനെയും ഇൻഫ്ലമേഷനെയും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തിയറിയെയും ഈ 3 തിയറിയെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 3 തിയറി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ? ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതു യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, രസധാതു തന്നെയാണ്. ഏത് ധാതുവിലേക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കണം അപസ്മാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈമറിലി കേട്ടോ, സെക്കൻഡറി ടു സെവറൽ അതർ ഡിസീസുകളുണ്ട്. പ്രൈമറിലി അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന സംപ്രാപ്തിയെ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ധാതുവിനെ പിടിക്കണം, രസധാതുവിനെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി തിന്ന് ദഹനക്കേട് പിടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളായിരിക്കണം അപസ്മാരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിളക്കം വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ. അതല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ ചെറിയ വെളുത്ത നിറം കാണുമ്പോഴേക്കും ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, വിരയുടെ ശല്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളായിരിക്കണം പ്രൈമറിലി എന്തിനുള്ളത്, അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ. എന്താണ് രസധാതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവക്ഷ. അല്ലെങ്കിൽ രസധാതുവിന് ഡിഫറൻറ്റ് ഫോമുകൾ. ഒന്ന് GIT-യിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രസധാതു, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രസധാതു, അത് ആഭ്യന്തര രോഗമാർഗത്തിലെ രസധാതു. ബാഹ്യ രോഗമാർഗത്തിലെ രസധാതു ഏതാണ്? സ്കിന്നാണ്. അതും സ്കിന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകാത്ത സ്ഥലം മാത്രമാണ് രസധാതു ഉള്ളൂ. എന്ന് മീൻസ് ഒരു കുഴി വന്നാൽ, ഒരു അൾസർ വന്നാൽ രസധാതു അല്ല മാംസധാതു വരെ എത്തി. സ്കിൻ ഇന്റഗ്രിറ്റി നശിച്ചു പോകുന്നത് രക്തധാതുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ്. രസധാതു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലേഷ്മ ത്വചിസ്ഥിതം കുര്യാൽ സ്തബ്ധം ശ്വേതാവഭാസം, ഒന്നുകിൽ ടൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വായു ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്വചി സ്ഫുടന രൂക്ഷത, അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. പിത്തം ത്വചിസ്ഥിതം കുര്യാൽ വിസ്ഫോട മസൂരിക, പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിന്നിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ധാതുവിലേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് സംപ്രാപ്തി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പുറമെയുള്ള സ്കിന്നിലുള്ള ഏരിയ ബാഹ്യരോഗമാർഗത്തിലെ രസധാതു, ആഭ്യന്തര രോഗമാർഗത്തിൽ GIT. മധ്യമ രോഗമാർഗത്തിൽ രസധാതു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? PGs? മധ്യമ രോഗമാർഗത്തിൽ രസധാതു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഹൃദയം. മധ്യമോ മൂർധ ഹൃദയ വസ്ത്യാദീനി മർമാണി അസ്ഥിസന്ധയ തത്രോപതിബദ്ധാശ്ച ശിരാസ്നായു കണ്ഠര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹൃദയമാണ് മധ്യമ രോഗമാർഗത്തിൽ രസധാതു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു എപ്പിലെപ്സി കേസ് വരുമ്പോൾ ആ എപ്പിലെപ്സിയുടെ പ്രൈമറി സംപ്രാപ്തി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്രൈമറി സംപ്രാപ്തി എവിടെയാണ്? ഹൃദയത്തിലാണ്. ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന രസധാതുവിലാണ്. സെക്കൻഡറിലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ്? ഒന്ന് സ്കിന്നാണ്, 2 GIT ആണ്. കാരണം ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടി രസധാതു ഹൃദയത്തിൽ ചെന്ന് കയറൂല. രസധാതു അങ്ങനെ ചെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല. ഹൃദയത്തിലേക്ക് രസധാതു എത്തുന്ന വഴി ഏതാണ്? GIT-യിലൂടെയാണ്, അല്ലെ? GIT-യിൽ ആഹാരം ഈ പറയുന്ന രസധാതുവായിട്ട് പരിണമിച്ചതിന് ശേഷം ഉദാനവായുവിന്റെയും സമാനവായുവിന്റെയും പ്രേരണയാൽ മുകളിലേക്ക് കയറി നേരെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാജിൽസ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. അങ്ങനെയാണ് കാജിൽസ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറിലി നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് ഹൃദയമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും സെക്കൻഡറിലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട 2 സ്ഥലങ്ങൾ, ഒന്ന് സ്കിന്നും 2 GIT-യുമാണ്. അപ്പോ രസധാതുവിന് 3 തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
ഒന്ന്, പക്ക സൊമാറ്റിക് ആയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. സ്കിൻ ഡിസീസ്, അതിസാരം, ഛർദി തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള രസധാതു സോമ എന്ന് പറയുന്നത് സൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 2, രസധാതു സൈക്കി പ്ലസ് സോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്ലസ് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളും, ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്ലസ് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രോഗങ്ങൾ. 3, പക്കവട്ടപ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംപ്രാപ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സത്വാദിധാമ ഹൃദയം, ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നിയമമാണ് ആയുർവേദത്തില്. എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് രോഗങ്ങൾ കാണുന്നുവോ അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സംശയിക്കേണ്ട രോഗം അല്ലെ ദൂഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രസധാതുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു രസധാതുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും വയറും സ്കിന്നും ഹൃദയവും പരിശോധിക്കുക. ഇതൊരു സാമാന്യ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. കൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള എപ്പിലെപ്സിയും കൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത എപ്പിലെപ്സിയും രണ്ട് തരത്തിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ്. യാതൊരു സംശയവും വേണം. പാണ്ഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിശിരദ്വേഷി എന്ന് പറയുന്ന, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരതി എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താനം അതിചിന്തനാൽ എന്ന് പറയുന്ന രസദുഷ്ടിയൊക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം. പെപ്റ്റിക് അൾസർ രസധാതുകതമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ്. അതിന്റെ പണ്ടത്തെ കാരണം സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അഗ്രവേറ്റിംഗ് കാരണം സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ്. ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഏത് ഡിസീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് രസധാതുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. രസധാതുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈക്കോസോമയെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് വരും. പണിമുടക്കാം. അപസ്മാരത്തിന്റെ സംപ്രാപ്തിയെ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് തരാം. ചരകനിദാനത്തിൽ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രജസ്തമോഭ്യാം ഉപഹത ചേതസാം. ആയുർവേദക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ പണ്ടത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ, അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പണ്ടത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തെറ്റാണെന്ന് മൂപ്പര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ത്രിദോഷം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തെറ്റും. രക്തമോക്ഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്, നസ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്, അല്ലേ? വമനം വിരചനം വസ്തിയും കഴിഞ്ഞ് ത്രിദോഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ഇതിന്റെ 2 ചികിത്സ ബാക്കി. ത്രിദോഷം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത ദോഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആചാര്യം കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന കുറെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കടമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ ദർശനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കടമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വഭാവം ഈശ്വരം കാലം യതൃച്ഛ നിയതിൻ തഥ എന്ന് സുശ്രുതം പാടേണ്ട ഗതികേട് എങ്ങനെയാ വന്നത്? മൂപ്പർക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തുണ്ടായി? ഈ പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കൺസെപ്റ്റുകളെയും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സൈക്കാട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണത്. സൈക്കാട്രിയിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രേതത്തിനും പിശാചിനും ഗന്ധർവനും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗതിയുടെ വന്നു. ത്രിദോഷമൊക്കെ മാറിപ്പോയി. ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന കൗമാരവൃത്തത്തിലെ ഹോൾ കൺസെപ്റ്റ് ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഫെയിലിയറാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര കരച്ചില്, പനി വന്നു, രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും കൂടി പിറ്റേ ദിവസം തട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഗ്രഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. യഥാ ദുഷ്ടേന ദോഷേണ യഥാചാന വിസർപ്പത പാടാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല, അപ്പോഴേക്കും ആള് തട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആചാര്യന് വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല, നമോസ്തു തസ്മൈ, അല്ലാതെ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല. മൂപ്പര് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിസീസുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അക്യൂട്ട് ഡിസീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ആയുർവേദാചാര്യൻ ഈ ത്രിദോഷം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏത് അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ, മൂപ്പര് ആ സമയത്ത് കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സിനെ ഗന്ധർവനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ത്രിദോഷം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ജ്വരം അക്യൂട്ടല്ല, രക്തപിത്തം അക്യൂട്ടല്ല, അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ മാത്രമേ അക്യൂട്ടുള്ളൂ. ശ്വാസം, കാസം തുടങ്ങിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ,
അക്യൂട്ട് ഡിസീസുകളൊന്നും തന്നെ ആ മൂപ്പര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ അക്യൂട്ട് ഡിസീസുകളെ പിടിച്ചൊരു സിൻഡ്രോമാക്കി. അതേതാ? വാതവ്യാധി. പിന്നെ ഏതാ? ഗ്രഹം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ സിൻഡ്രോംസുകളാക്കി മാറ്റി. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക, ആചാര്യന്റെ ഒരു ഏരിയ രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മുഴുവൻ ത്രിദോഷത്തിന് റീച്ചബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനോദോഷം എന്ന് പറയുന്ന 2 ദോഷങ്ങൾ മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ 2 മനോദോഷങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ചു. അതുവരെ ജ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, രക്തപിത്തത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, ശ്വാസത്തിലോ കാസത്തിലോ പറഞ്ഞില്ല. അപസ്മാരം വന്നപ്പോ പകുതി പറഞ്ഞു, ഉന്മാദെത്തിയപ്പോ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു. രജസ്തമോഭ്യാം ഉപഹത ചേതസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവന്റെ മനസ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവൻ ചിലപ്പോ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കും, ജനറ്റിക്, അത് ഉപഹത ചേതസ. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനടി കുട്ടി കരഞ്ഞില്ല, ഉപഹത ചേതസ. കരച്ചിലാരുടെയാ? ആത്മാവിന്റെ ഗുണമായിട്ട് പാല് കുടിക്കുക, കരയുക തുടങ്ങിയുള്ളതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ടല്ല പറയണത്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥായിയായ ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലയോസിസോ, അതല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതോ, അതല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ അനോമലിയോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എംബ്രിയോജനസിസ് പ്രോപ്പർ ആകാതിരിക്കുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് കലോസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ബ്രെയിനിൽ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥായിയായ ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാബോളിസത്തിൽ, മൊത്തം ബോഡിയിലുള്ള മെറ്റാബോളിസത്തിൽ പെർമനന്റ് ആയ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ആചാര്യൻ അന്ന് രജസ്തമോഭ്യം ഉപഹത ചേതസം എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതൊരു കേസ് എപ്പിലെപ്സി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്ര കണ്ട് ഉപഹത ചേതസ് ആ കക്ഷിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യലാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പെരിനേറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, അവരുടെ ആന്റിനേറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി, അതുമാതിരി തന്നെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി, ഇത്രയും ഹിസ്റ്ററികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, രജസ്തമോഭ്യം ഉപഹത ചേതസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംപ്രാപ്തി അവിടെ ഇനീഷ്യലി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. 2, പിന്നെ അവരോട് ഒരു വലിയ ശ്ലോകമാണ്, ഉത്ഭ്രാന്ത ബഹു വിഷമ ബഹുദോഷാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കല്, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്, പേടിപ്പിക്കല് തുടങ്ങിയുള്ള മറ്റേ വൃത്തികെട്ട ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കല്, വിഹാരങ്ങൾ കഴിക്കല്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളുടെ കൂമ്പാരത്തെയാണ് പിന്നെ സംപ്രാപ്തിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ അപസ്മാര സംപ്രാപ്തി, ദാറ്റ് ഈസ് രജസ്തമോഭ്യം ഉപഹത ചേതസാം. അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമവായി കാരണം, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാരണവശാലും എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. 2, അതിനുശേഷം ജനിച്ചതിന് ശേഷം ദ ഹോൾ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹോൾ ലൈഫിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 10-15 വർഷ കാലഘട്ടത്തോളം ആ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ടതായിട്ടുള്ള ആഹാരവിഹാരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ, അതാണ് അപസ്മാര സംപ്രാപ്തിയിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് അവസാനം അന്തരാത്മാന ശ്രേഷ്ഠതമമായതനം ഹൃദയം ഉപസൃത്യ ഉപരിതിഷ്ഠന്തേ തഥ ഇന്ദ്രിയായതനാനിച്ച. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിലും ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി ആ യാത്ര നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ശാഖകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു, മധ്യമരൂപമൃഗത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുള്ള യാത്ര ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ റെഡി, അപസ്മാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ റെഡി. ഇവിടെ ഒരാളെ എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നു, പോരാത്തതിന് ഞാൻ കയറി വന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിലും ഇന്ദ്രിയായതനങ്ങളിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏത് നിമിഷവും അപസ്മരിക്കാം, ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അപസ്മരിക്കാം. ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സംപ്രാപ്തി കാമ ക്രോധ ഭയ ലോഭ മോഹ ഹർഷ ശോക ചിന്ത ഉദ്വേഗാദിഭി സഹസ അഭിപൂരയന്തി. പെട്ടെന്ന് ദോഷങ്ങൾ നിറയുന്നു. മുഴുവൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ, മുഴുവൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, 3 സ്റ്റേജാണ് അപസ്മാരത്തിന്റെ സംപ്രാപ്തിക്കുള്ളത്. 1, ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ ഒരു ഡിഫക്ട് രജസ്തമോഭ്യം ഉപഹത ചേതസാം. 2, ആഹാരവിഹാരാദികളെ കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയായതനങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു, ഉപരിതിഷ്ഠന്തേ. 3, അഭിപൂരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാമക്രോധാദികളെ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ
ഈ 3 സ്റ്റേജുകൾ ഏത് എപ്പിലെപ്സി വന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി നടക്കുള്ളൂ. രജസ്തമോപിയോ ഉപഹതചേതസം ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, ഇവരെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പിലെപ്സി വരാം. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗമാരത്വത്തിലൊക്കെ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ പോലെയുള്ള കേസുകൾ, ഓക്കെ, അതില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാക്കി 2 മാത്രമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മറ്റേത് നമുക്ക് തീരെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ബാക്കി 2 മാത്രമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടാം എന്ന് പറയാം. ഈ തരത്തിലേക്ക് ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററിയെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആയുർവേദക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ്. ഉപഹത ചേതസ് നോട്ട് ക്യൂറബിൾ. നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ദോഷാവസ്ഥാനം, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപസ്മാര ചികിത്സ മുഴുവൻ കെടുക്കുന്നത്. ശോധനവും ശമനവും തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ വൃത്തികേടുകളെ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് ദോഷസ്ഥാനത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് മുഴുവൻ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അഡ്വൈസുകളാണ്. ഇത് അവനധികം പേടിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കൂടുതൽ വിഷമം വരുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയരുത് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക്. ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എപ്പിലെപ്സി വരുന്ന കുട്ടികൾ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തല്ല് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എപ്പിലെപ്സി വരുന്ന കുട്ടികൾ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ പ്രിവെന്റബിൾ ആണ്. അതായത് അവന്റെ മാനസിക ഭാവങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പറയേണ്ട രോഗം അവിടെയും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അഭിപൂരണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ആഹ്ലാദം വരുന്നത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ആഹ്ലാദം വരണ്ടാതാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റൂല. ഒരു അർമാദിക്കനൊക്കെ ഒന്നൊരു പരിധി വിട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. അതല്ലാതെ അതിലപ്പുറം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അതേസമയം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം മാത്രം, ആ നടുവിലുള്ള സാധനം മാത്രം. ഈ കിടന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന എല്ലാ കസർത്തുകളും കല്യാണകൃതായാലും വേണ്ടില്ല, പഞ്ചഗവ്യ ആയാലും വേണ്ടില്ല, അതൊക്കെ ഈ നടുവിലുള്ള ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശോധനവും ശമനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിലെന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്? ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ റീഡിഫൈനിങ് ദ തിയറീസ് ഓഫ് ദോഷധാതു ഇൻ അപസ്മാര. ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻ ഇതിൽ. ഇപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ രസധാതു, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംപ്രാപ്തി, ഇതുവരെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അപസ്മാരം നേരെയാവില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ അപ്ഡേഷൻ. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡുകളൊന്നും കഴിഞ്ഞ CMEയിൽ ഞാൻ പറയാത്തതാണ്. കാരണം അതിനുശേഷം ഹിംഗോജാതി കൊടുത്തിട്ട് കൂടിയ കേസുകൾ, രക്തമോക്ഷം ചെയ്തപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കേസുകൾ, പടവലമൂലാദി കഷായം കൊടുത്ത് എപ്പിലെപ്സി കുറയുന്ന കേസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, നമ്മുടെ തിയറിയിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേഷൻ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഹിംഗോജാതി കൊടുത്ത് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിത്തം വർദ്ധിച്ചു, കൂടി. പൈത്തിക അപസ്മാരമായിരുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കൂടി? പടവലമൂലാദി കൊടുത്തു, കുറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംപ്രാപ്തി പറയാൻ സ്കിൻ നോക്കണം, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉള്ള കേസ് ആയിരുന്നില്ല. രക്തമോക്ഷം ചെയ്യുന്നു, നമ്പർ ഓഫ് ഫിറ്റ്സുകൾ കുറയുന്നു, എല്ലാ കേസിലും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ നിദാനത്തിലെ ഈ സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ എവിടെയൊക്കെയോ അപസ്മാരങ്ങൾ കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത്. സംശയമൊന്നുമില്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക്. ആചാര്യൻ അപസ്മാര നിദാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാര ചികിത്സയിലോ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് മിണ്ടിയിട്ടേയില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് രക്തമോക്ഷം പറയുന്നുണ്ട്, അതല്ലാതെ വേറൊരൊറ്റ സ്ഥലത്തും ഇതിന്റെ സംപ്രാപ്തിയിലോ ചികിത്സയിലോ ഈ കാര്യം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. പ്രൈമറി ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വാതകവചമെന്നും ധാതു എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം മാത്രമല്ല, കുറച്ച് രക്തം കൂടിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അപസ്മാരം കേസെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കിൻ, GIT, ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് കൂടാതെ കുഷ്ഠവിസർപ്പ പിടക അശ്രദ്ധരാക്ഷിമുഖമേട്ര കുതദാഹ
ഗുൽമവിദ്രതി പ്ലീഹ വ്യംഗകാമില അഗ്നിനാശ തമപ്രവേശ രക്താംഗ നേത്രത വാദരക്ത രക്തപിത്താദിപിർ അന്വേഷിച്ച പിത്തവികാര പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നോക്കണം. പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് കൂടുന്ന എപ്പിലെപ്സി നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കണം. തമപ്രവേശം വരുന്ന എപ്പിലെപ്സി നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈയും കാലും ചുട്ടുനീറ്റം വരുന്ന പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയുള്ള അപസ്മാരം, വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വായയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോളങ്ങൾ വരികയും ആസിഡ് പെപ്റ്റിക് ഡിസീസിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നതായിട്ടുള്ള എപ്പിലെപ്സി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബട്ടക്സ് റീജിയനിലും ആക്സലറി റീജിയനിലും കുരുക്കൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പിലെപ്സി ശ്രദ്ധിക്കണം. അഡോളസെന്റ് എപ്പിലെപ്സിയിൽ ഒരുപാട് മുഖക്കുരുവുള്ള എപ്പിലെപ്സി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ അപസ്മാര സംപ്രാപ്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അതേസമയം ആയുർവേദാചാര്യൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? രക്തവാഹ സ്രോതസ്. ഈ നേരം വരെയും ഞാൻ മനോവാഹ സ്രോതസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും മിണ്ടില്ല. ഞാൻ മിണ്ടൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സൈക്കാട്രി പറയുമ്പോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ആചാര്യ സംപ്രാപ്തി പറയുമ്പോഴൊക്കെ മനോവാഹ സ്രോതസ് എന്നൊക്കെ പറയും. കാര്യത്തോടെടുക്കുമ്പോൾ മനോവാഹ സ്രോതസിനെ എതിർത്ത് മിണ്ടൂല. ചികിത്സാ സ്ഥാനത്തില് ചികിത്സയുടെ കണ്ടക്സ്റ്റ് വരുമ്പോ മനോവാഹ സ്രോതസ് എന്നുള്ള കാര്യം മിണ്ടൂല. കല്യാണം പറയുമ്പോ മനോവാഹ സ്രോതസ് ഒന്നും മിണ്ടൂല. ആചാര്യൻ എന്താ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന്? മനോവാഹ സ്രോതസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന സ്ഥലം ചരകം ഇന്ദ്രിയ സ്ഥാനത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ്. മനോവഹാനാം പൂർണ്ണത്വ ദോഷൈരതി ബലൈസ്തൃഭിഹി സ്രോതസാം ദാരുണാൻ. അതിന്റെ ചക്രവാണി വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. നോക്കൂ. മനോവഹാനി സ്രോതാംസി യദ്യപി പൃഥക് ന ഒക്താനി. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മനോവഹ സ്രോതസ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും തഥാപി മനസഹ കേവലം ചേതനാവത് ശരീരം അയനഭൂതം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അയനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മൊത്തം ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്യഭിധാനാൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ സർവശരീര സ്രോതാംസി ഗൃഹ്യന്തേ. മനോസ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ സ്രോതസ് എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളൂ, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സ്രോതസ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും വിശേഷണത്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയ ആശ്രിതത്വാത് മനസഹ, മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ തദാശ്രിത അതിനാശ്രയിച്ച ദശധമനി എന്നെ മാത്രമേ മനോസ്രോതസ് എന്ന് ഞാൻ ഇനി വിളിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനോസ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മൂലസ്ഥാനം ഒന്നും തേടി പോണ്ട. ദശധമനിന്റെ പേരാണ് മനോസ്രോതസ്. അപ്പൊ ദശധമനി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? രസവഹ സ്രോതസ്. പിന്നെയോ രസവസ്രോതസ് ആണ് എന്ത്? മനോസ്രോതസ്. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അടുത്ത തെളിവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഉന്മാദത്തിന്റെ സംപ്രാപ്തി അവിടെയാണ്. തൈരൽപസത്വസ്യ മലാഹ പ്രതിഷ്ഠ ബുദ്ധേർനിവാസം ഹൃദയം പ്രദൂഷ്യ. അവിടെ മൂപ്പര് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഹൃദയദേശ സംബന്ധിതമന്യോ വിശേഷേണ മനോവഹ ദർശയതി. മൂന്നാമത്തെ വരി. ഹൃദയത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള ദശധമനിയുടെ പേരാണ് മനോസ്രോതസ്. അവിടെ ഊന്നി 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 പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധമനീർദശ സംപ്രാപ്യ വ്യാപ്നുവൽ സകലം തനും എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. അതെവിടെയാ? എവിടെയാ അത്? അതെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? അതെവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? രക്തപിത്തമല്ല, പാണ്ഡു. പാണ്ഡു, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. പാണ്ഡു എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും അപസ്മാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? തത്ര പാണ്ഡുവാമയി സ്നിഗ്ധ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അഷ്ടാംഗത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ എന്താ പാണ്ഡുവിന് ഏറ്റവും സ്നേഹപാനം കൊടുക്കാൻ പറയണത്? കല്യാണകം, പഞ്ചഗവ്യം, മഹാവിക്തമധാബീജ അല്ലേ? അവിടെ എന്താ കല്യാണകം വന്നത്? അവിടെ എന്താ പഞ്ചഗവ്യം വന്നത്? ഇതാണ് ബന്ധം, വേറൊന്നുമല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങള് പാണ്ഡുവിനെ ചികിത്സിക്കാണ്ട് അപസ്മാരത്തിനെ ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപിയാവും. സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ. പാണ്ഡുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, രക്തമഹസ്രോതസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, രസമഹസ്രോതസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, GIT-യെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, സ്കിന്നിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അപസ്മാര ചികിത്സ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താ ഡാഡിവാദി പറയുന്നുണ്ട്? അല്ല, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് രക്തധാതു ആദ്യമായി അപസ്മാരം എന്നുള്ള വാക്ക് ചരക സംഹിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഷ്ടോത്തരീയം അധ്യായത്തിൽ എണ്ണം പറയുമ്പോഴും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വിധിശോണിതീയ അധ്യായത്തിലാണ്. അതെന്താ? ശോണിതവും അപസ്മാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വിധിശോണിതീയം അധ്യായത്തിൽ രക്തധാതുവിന്റെ വിശേഷം പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോക്കൂ, രക്തമോക്ഷം പറയുന്നു അപസ്മാരത്തിൽ. എവിടെ? സുശ്രുതം ശാരീരസ്ഥാനത്തിൽ ഹനുവിലും ചികിത്സാ സ്ഥാനത്തിൽ ശംഖപ്രദേശത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു? രക്തമോക്ഷം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ രക്തധാതു എന്ന് പറയുന്ന ധാതുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അപസ്മാര ചികിത്സ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. അസോസിയേറ്റഡ് കാമല പൈത്തിക അപസ്മാരം ലക്ഷണം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. പീത ചക്ഷുർ നഖ മുഖ നേത്രതാം എന്നാ പറയുന്നത്. ആകെ രണ്ട് ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഏത് വരുള്ളൂ? ജോണ്ടിസ് വരുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ ധാതുക്കള്? ഒന്ന് മജ്ജാധാതു, രണ്ട് രക്തധാതുവാണ്. മജ്ജയിൽ പിത്തം ഇരിക്കുമ്പോ പിത്തം ത്വചിസ്ഥിതം കുര്യാത് വിസ്ഫോടക മസൂരിക എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ മജ്ജി ഹാരിദ്ര നഖനേത്രത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല ബോൺ മാരോ ഡിസീസുകളും ഒക്കെയാണ്. അത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്തധാതുവിലാണ്. ഏത്? യഹ പാണ്ഡുരോഗി സേവേദ പിത്തള തസ്യ കാമല രക്തധാതുവിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? അയാൾക്ക് കാമല വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രക്തധാതുവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ പറയുന്ന യോഗരാജ ചൂർണം പാണ്ഡുവിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ അപസ്മാരമുണ്ട്. അടുത്തത് ജീവനീയകൃതം വാദശോണിതത്തിൽ പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ അപസ്മാരം പറയുന്നുണ്ട്. രക്തപ്രദോഷമായതിന്റെ പേരിലാണ്. അമൃതാദി തൈലം എന്ന് പറയുന്ന വാദശോണിതത്തിൽ പറയുന്ന സാധനം അതിന്റെ ഏതില് ഫലശ്രുതിയിൽ ആരുണ്ട്? അപസ്മാരമുണ്ട്. കല്യാണകൃതം പഞ്ചഗവ്യകൃതം പാണ്ഡുവിൽ പറയുന്നു. ഇതിലൊക്കെയും അപസ്മാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ അപസ്മാരം കേസെടുക്കുമ്പോൾ വാദം കഫം, കാരണം ഗതവേഗേ ഭവേത് സ്വാസ്ഥ്യം. രണ്ട് രസധാതു GIT സ്കിന്ന് ഹൃദയം. രണ്ട് രക്തധാതു എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ബിഫോർ സെലക്ടിങ് യുവർ ഡ്രഗ്. So instead of going for directly to the Kalyanagridam, directly to the Panchagavyam, you think about Tiktayam Kashayam, you think about Ashtajurnam, you think about Rajanyadi Churnam, you think about Baguji, you think about Kumara Kalyana Rasam. തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ രക്തചുരുക്കം. അല്ലാതെ തിയറി പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനല്ല. പാണ്ഡുവും അപസ്മാരവും എവിടെയോ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, കല്യാണക ഘൃതം മാറി കഷായത്തിന്റെ യൂസേജ് ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പനയിൽ രൂക്ഷത കൂടിയപ്പോഴാണ് കല്യാണക കഷായത്തിന് എഫക്റ്റ് കൂടുതലായത്. സ്നിഗ്ധമല്ല കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രൂക്ഷമാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രക്തത്തിന് രൂക്ഷതയല്ല കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, രസധാതുവിന് രൂക്ഷതയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സംപ്രാപ്തി വരുമ്പോ. മറ്റൊരു കാര്യം, പാണ്ഡു എന്ന് പറയുന്ന രോഗം രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കഫം രക്തത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാണ്ഡു. രണ്ട് പിത്തം രസത്തിലും രക്താതിധാതുക്കളിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാണ്ഡു. ഇതിൽ ഏത് പാണ്ഡുവിനെയാണ്? മറ്റേ കഫം രക്തത്തിലിരിക്കുന്ന പാണ്ഡുവാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ. ശ്ലേഷ്മ ത്വചി സ്ഥിതം കുര്യാ സ്തബ്ധം ശ്വേതാവഭാസതം, സ്കിന്നിലുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. ശ്ലേഷ്മ പാണ്ഡു അമയം ശോണിതകേ. അടുത്ത വരി അതാണ്. കഫം രക്തത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ. അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ കാമലയാകാത്ത പാണ്ഡു, അല്ലെങ്കിൽ പുളി തിന്നാൽ കാമലയാകാത്ത പാണ്ഡു. പാണ്ഡു പുളി തിന്നാൽ കാമലയാകുന്നല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുള്ളത്. അതേസമയം പാണ്ഡു പുളി തിന്നാൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പാണ്ഡു, അത് കഫം രക്തത്തിലിരിക്കുന്ന പാണ്ഡുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ പോലെയുള്ള പാണ്ഡുകളാണ്.
അവിടെ കല്യാണകൃതമാണോ കഷായമാണോ കൂടുതൽ നന്നാവുക? കഷായമാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞർത്ഥം. കഫമാണ് ദോഷം. അപ്പൊ ആ പാണ്ഡുവിനെയാണ് നമ്മൾ അപസ്മാരത്തിൽ കൊണ്ട് കെട്ടേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചോദ്യമായിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് റിമാർക്ക് ഇടാത്തതിന് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അതല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ പേര് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദ്യ രൂപയുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ടെന്നു മാത്രം. തക്രധാരയാണോ തൈലധാരയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പിലെപ്സിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് സീഷേഴ്സ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അനുഭവം തക്രധാരയാണ്. എൻ്റെ അനുഭവം രൂക്ഷകർമ്മം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ചോദ്യചിഹ്നം. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇതിൽ കൺക്ലൂസീവ് റിമാർക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നൗ ലെറ്റ് us define. എൻ്റെ ഗുരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരവൃത്തത്തിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആദ്യ ടീച്ചർ. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അപസ്മാരം കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കൊരു ആയുർവേദക്കാരന് എന്തൊക്കെ പ്രഡിക്ഷൻസ് അതിൽ നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരൊറ്റ അപസ്മാരം കേസും വിടൂല. ഒറ്റ അപസ്മാരം കേസും വിടൂല. പക്ഷെ ആ ഗിവൺ അപസ്മാര കേസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ചികിത്സകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയാം. അതാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി അൺകൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺവെൻഷണൽ. ഇവിടെ കൺവെൻഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അലോപ്പതി ചികിത്സ. There are good number of epilepsies which are uncontrolled by anti-epileptic drugs. അവിടെ ആയുർവേദക്കാരന് റോൾ ഉണ്ട്, യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. 2, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എലോങ് വിത്ത് കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻസ്. അതായത് അപസ്മാരം വന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അപസ്മാരം ഇപ്പോ ഇല്ല, എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആയുർവേദക്കാരന് റോൾ ഉണ്ട്. അതെന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. 3, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി പ്രൈമറിലി ബൈ ആയുർവേദ. അലോപ്പതി വേണ്ട എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന അപസ്മാര കേസുകൾ ഏതല്ല. 4, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 9 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്നുകളാണ് അലോപ്പതിയിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, ഓരോ 30 വർഷം കൂടുമ്പോഴും, ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഓരോ 30 വർഷം കൂടുമ്പോഴും അത് മാറി പുതിയ ഡ്രഗുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസുകളും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കാനുള്ള പണികൾ. ആദ്യത്തേത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി വിച്ച് ഈസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺവെൻഷണൽ മാനേജ്മെന്റ്. എത്ര മണിക്ക് നിർത്തണം പറയണേ, എപ്പോഴാണ് നിർത്തണേന്നുള്ള പറയുന്നവർ സാറ് വന്നിട്ടല്ലോ. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംപ്രാപ്തിയിൽ രജസ്തമോപ്യം ഉപഹത ചേതസാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്നാലും അവർക്ക് അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അലോപ്പതി മരുന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റൂല. അവർക്ക് അലോപ്പതി മരുന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അലോപ്പതി മരുന്നോട് കൂടിയാവുമ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ മോഡേൺകാരെ കണ്ണടച്ചങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായം. അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നമുക്കൊരു അമിത വിധേയത്വം അവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ്, അവരെല്ലാ ചെക്കപ്പും കഴിഞ്ഞാണ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ്, ഒന്നിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രശ്നം, അവരുടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അവരെല്ലാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഏരിയ അങ്ങോട്ട് മറന്നേക്കൂ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്തത് പാടില്ല. യു ഷുഡ് റിവൈസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്. മിക്കവാറും കേസുകളിൽ, ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്നോസിസ് മാറിയതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ചില ചെറിയ ചെറിയ സർജറികളെ കൊണ്ട് അപസ്മാരം മാറ്റാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ
diagnosis should be revised in such cases. There are epilepsies aggravated by AEDs. വാൽപോറിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് കൂടുന്നതായിട്ടുള്ള അപസ്മാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ബൈ ആയുർവേദ മാനേജ്മെന്റ് 20% of the epileptic patients with AED continue to have seizures. കണക്കനുസരിച്ച് അതിൽ 70% ഇന്ന് എപ്പിലെപ്സിയുടെ സാമ്പത്തിക ചെലവ് മുഴുവൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനാണ്. എപ്പിലെപ്സി, ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയായിട്ടുള്ള ഓരോ കേസുകളും നമ്മുടെ ഒരു 30 വയസ്സിൽ ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഒരാൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സായിപ്പാണ്. കാരണം അടുത്ത 60 വർഷത്തേക്കുള്ളൊരു FD കിട്ടിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. റിക്കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റാണത്. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവൻ 90 വയസ്സിലെങ്കിലും ചാവാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അവൻ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താ? എന്നാൽ അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡയബറ്റീസിനുള്ള മരുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അവൻ നേരത്തോടെ തട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ FD പോയി, ആ റിക്കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എപ്പിലെപ്സിയുടെ കേസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനി കണ്ണുകളുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. മിക്കവാറും ആ 70% കോസ്റ്റ് ചെലവാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ്, ടെമ്പറൽ ലോബെക്ടമി ഒക്കെ പറയാറ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് പലപ്പോഴും സർജറിക്ക് പോകാറുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ വരികയും ചെയ്യും. ഡയഗ്നോസിസ് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്രയും ഡയഗ്നോസിസുകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒന്ന്, അവർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, MRI ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി സ്റ്റഡിയുടെ MRI സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ MRI വിടുമ്പോൾ ഇത് കേസ് എപ്പിലെപ്സി ആണെന്നും അൺകൺട്രോൾഡ് ബൈ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു എപ്പിലെപ്സി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് MRI നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്ലെയിനുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ. അതിൻ്റെ പേരിൽ നിർബന്ധമായും അവർ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രജസ്തമോപിയ ഉപഹത ചേതസ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് MRI എഴുതി വിടുക. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം നോർമ ബേസാലിസ്, ബേസൽ ലെവലിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും AVM ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നോർമ ബേസൽ ലെവൽ ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിലാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ AVM പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെറിയ AVM സാധാരണ റുട്ടീൻ MRIയിൽ അവരെടുക്കില്ല. എപ്പിലെപ്സി പ്ലെയിൻ പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് AVM ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യേകം എഴുതി വിടുക. അതിൽ AVM ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അത് സർജറിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വേറെ നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുണ്ട്. ആളുടെ മകൾക്ക് AVM ആണ്. പക്ഷേ ആൾ പക്ക ആയുർവേദം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കിട്ടൊരു അപസ്മാരം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിയാവും നമുക്ക്. ഒരു ചെറിയൊരു അന്യൂറിസം അടക്കമുള്ള ഒരു കേസൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. AVM പരമാവധി ഒരു സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് 100% മാറ്റാവുന്നതാണ്. 2, ചെറിയ ഗ്ലയോമയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്, ഗ്ലയോമ സാധാരണ MRIയിൽ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ആ ഗ്ലയോസിസ് ചിലപ്പോൾ സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. മുമ്പ് എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു, MRI നോക്കി ഗ്ലയോമ ആയിരുന്നു. ഗ്ലയോമ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ സർജറിക്ക് വിട്ടു. ആ ഗ്ലയോമ എടുത്ത് മാറ്റി, എപ്പിലെപ്സി മാറി. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എന്തുണ്ടായി? എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് രണ്ടാമത് ഗ്ലയോമ വന്നതാണോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ഗ്ലയോമയുടെ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രേനിയൽ സർജറി, ബ്രെയിൻ സർജറിയിലും ശസ്ത്രതൈഷ്ണ്യം എന്ന് പറയുന്ന സർജന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടാണ് കളഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ബ്രെയിനിൽ ഏത് സർജറി നടത്തിയാലും അവിടുത്തെ സ്കാർ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേര് ഗ്ലയോസിസ് ആണ്, ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് വരിക. നല്ല രീതിയിലല്ല സർജറി ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂ പിന്നീട് ഹൈപ്പർട്രോഫീഡ് ആവും. അത് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ MRIക്കാർ പിക്കപ്പ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഗ്ലയോമ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ആ സാധനം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതും എപ്പിലെപ്സി റിക്കർ ചെയ്യും, AED കൊണ്ട് മാറാറില്ല.
ദെൻ ഓർഗാനിക് എപ്പിലെപ്സി MR പോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാമിലിയൽ ഗ്രാൻഡ് മാൽ എപ്പിലെപ്സീസ്, ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സി, ചെറിയ ചില എപ്പിലെപ്സികളുണ്ട്. ചെറിയൊരു അത് എപ്പിലെപ്സി ആയിട്ടല്ല ആയുർവേദത്തിൽ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ, അത് മോഡേൺ സയൻസിൽ എപ്പിലെപ്സിയാണ്. ഇവിടെ മാത്രം ഞെട്ടൽ വരുന്ന ചോദിച്ചു. ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സി ഇത് സ്മൃതി അപായമില്ലാതെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവില്ല, ആയുർവേദ ടെർമിനോളജി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സ്മൃത്യപായമില്ലാത്ത വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് അപസ്മാരമല്ല, ആ സാധനം ആക്ഷേപകവും അപതന്ത്രകവും ഉള്ള സംപ്രാപ്തിയിലേക്കാണ് കടക്കുക. അതിനുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സികൾ ചിലത് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും മാറാത്തതിനെ നമ്മളെടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ സാധനം അപസ്മാര ചികിത്സയിലേക്കല്ല കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, വാദവ്യാധി ചികിത്സയിലേക്കാണ്. ദെൻ ഇൻഫന്റൈൽ മയോക്ലോണിക് എപ്പിലെപ്സി. ഈ ഡയഗ്നോസിസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ AED കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ആകില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് ഡയഗ്നോസിസ് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാനതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന കേസുകളൊക്കെ മിക്കവാറും കപവാതഹരമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് ആവശ്യം. മേദ്യമൂഷണം, ഉന്മാദം, അപസ്മാരഹരം എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്കാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിലേറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ വയമ്പ്, കൊട്ടം, സൈന്ധവം, ശംഖപുഷ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ശംഖപുഷ്പി അല്ല, അത് അപരാജിതയാണ്, വീര്യം വേറെയാണ്. മറ്റേ ശംഖപുഷ്പിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ട് വളരുന്ന കൺവോൾവുലസ് പ്ലൂരിക്കാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഷഡ്ഫലം നെയ്യ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ. രസതൈലം ധാന്വന്തരം മാത്രാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ എപ്പിലെപ്സി വിച്ച് ഈസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബൈ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ്, അതിൽ മാത്രാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രസതൈലവും ധാന്വന്തരം തൈലം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിലെപ്സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപതന്ത്രകം എന്ന് പറയാവുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സികളും, അതുമാതിരി തന്നെ ഇൻഫന്റൈൽ സ്പാസംസുകൾ. ചില ഇൻഫന്റൈൽ സ്പാസംസുകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വെസ്റ്റ് സെൻട്രത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്കത് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സീഷേഴ്സ് പലതും SSP എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സബക്യൂട്ട് സ്ക്ലിറോസിംഗ് പാനൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീസിൽസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സ്മൃതിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവാറില്ല. സ്മൃതിക്ക് SSPയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു കാരണവശാലും അപസ്മാരമായിട്ട് എടുത്ത് ചികിത്സിക്കരുത്. SSP ക്യൂറബിൾ അല്ല, തട്ടിപ്പോവും. പക്ഷെ എത്ര കാലം അവനെ നന്നായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആയുർവേദക്കാരന്റെ കടമ. SSPയിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അപതന്ത്രകവും അവധാനകവും വാദവ്യാധിയായിട്ട് എടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഗുഗ്ലൂത്തം പോലെയുള്ള അസ്ഥി മജ്ജാധാതുവിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുന്ന, സിരാസ്നായുവിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഡ്രഗുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഈ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ഏരിയ അപസ്മാരമുണ്ട്, വാൽപ്പാര്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം അപസ്മാരമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന കേസ്, അവിടെ ആയുർവേദക്കാരൻ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് മേഖലകളുണ്ട്. സാധാരണ എപ്പിലെപ്സിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ അലോപ്പതിക്കാരുടെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു EG എടുക്കും, ആ EGയിൽ ശരിക്കും നിയമപ്രകാരം ഒരു ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോസ് വരെ, ഈ EG നോർമൽ ആകുന്ന ഡോസ് വരെ, പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എത്ര വരെ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് കയറ്റി കൊണ്ടുവരണം. ആ ഓപ്റ്റിമൽ ഡോസ് പിന്നെ കുറെ കാലം നിലനിർത്തും. എത്ര കാലം നിലനിർത്തും? എത്ര കാലമാണ് അതിന്? ഇനി ഐഡിയ? മിനിമം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ റെഫറൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും? ഞാനത് കുറെ തപ്പിട്ടുണ്ട്. അഭയം എന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ എത്ര കാലം എന്നുള്ള സാധനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും റെഫറൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരുപാട് ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം. ഇതില് ഈ പ്ലാൻ എപ്പോഴാണ് നിർത്തുകയെന്ന് അറിയോ? സാധാരണ ചിലർ പറയും 5 വർഷം, ചിലർ പറയും 3 വർഷം, വേറെ ചിലർ പറയുക എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? കുറെ കാലം 3 വയസ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങിയതായിരിക്കേ, കുട്ടി ഇപ്പൊ പഠിക്കണില്ല, ഭയങ്കരമായ ഉറക്കമാണ്, അതല്ല ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ നനച്ച കോയിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകും. അന്ന് നമുക്കൊന്ന് മരുന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവിൽ കാണാറ്. അങ്ങനെ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോഴും EG എടുക്കണം, നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കൺഫേം ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോസ് ടാപ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു, അവസാനം 0 ഡോസിൽ വീണ്ടും EG എടുക്കുന്നു. ഈ EGയും നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ ബേസിക് പ്ലാൻ. നമുക്ക് അതിൽ ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാരലോഗ്രാം ഇങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റും, ഈ ട്രപ്പീസിയം ഇങ്ങനെയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
500 മില്ലിഗ്രാം കഴിപ്പിക്കേണ്ട ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗിനെ നമുക്ക് 200 മില്ലിഗ്രാമിൽ എത്തിക്കാം. എന്നിട്ട് 5 വർഷവും 8 വർഷവും കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1 വർഷം 1.5 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആയുർവേദം ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ, എത്ര കാലം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ അലോപ്പതിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, സാറേ മരുന്ന് നിർത്താറായോ, സാറേ മരുന്ന് നിർത്താറായോ എന്ന് ചോദിപ്പിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കണത് പറയുകയോ പറയാതിരിക്കുകയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ അവന്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തട്ടെ. മൂപ്പരുടേതായ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി EEG നോക്കുകയോ MRI നോക്കുകയോ എന്തൊക്കെ നടത്തിക്കോട്ടെ. അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മൂപ്പര് പറയുകയാണ് നിർത്താൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 1-2 ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് കോട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നുകൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ 1.5 വർഷം കൊണ്ടും 2 വർഷം കൊണ്ടും ആ മരുന്ന് നിർത്താൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. ഈ വെളിപാടുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതും പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. 3, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി പ്രൈമർലി ബൈ ആയുർവേദ. അലോപ്പതി മരുന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സകൾ ഓഫർ ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഏരിയകളിലാണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാദം, പിത്തം, കഫത്തിനൊന്ന് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ സയൻസിൽ പറയുന്ന വാതികം, പൈത്തികം, കഫചം എന്ന് പറയുന്ന അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു 20% മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതിൻ്റെ ആ കണക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് വാദം, പിത്തം, കഫമൊക്കെ അവർ അസസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കണ്ണിൽ ശൗക്ല്യം, നഖനയന, മറ്റേ പീതത്വം തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു കേസിലൊന്നല്ല ഇപ്പം എപ്പിലെപ്സിക്ക് എടുക്കുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിലെപ്സികൾ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ലളിതമായ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ്, വാദത്തിനെ എങ്ങനെ കാണണം. സഡൻ ഓൺസെറ്റ് സയൻസിൽ പറയുന്നതിനാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ, ഒരു ഓറയും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അപസ്മരിച്ച് വീഴുന്നത് വാതികമാണ്. അത് നമ്മുടെ സയൻസിൽ പറയുന്നതാണ്. ഓറ വാതികത്തിൽ പരമാവധി ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫ്രീ ഫ്രം സീഷേഴ്സ്, അതും നമ്മുടെ സയൻസിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ആൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഇക്ടൽ ഫേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരാൾ. ഈ ചില ആബ്സെന്റ് സീഷേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് കക്ഷി. അവരിങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോസാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ആവും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള എപ്പിലെപ്സികൾ. പിന്നെ സിവിയർ ഫ്രോത്തിങ്, എക്സസീവ് സലൈവേഷൻ അല്ല, പത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വാദത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്. ഫാനം ഒരുപാട് വരുന്ന കേസാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കണം. പെയിൻ ആസ് എപ്പിലെപ്റ്റോജനിക്, അതായത് ഒരു പെയിൻ, കാലുമ ആണി കയറി ഫിറ്റ്സ് വന്നു, അടിച്ചു ഫിറ്റ്സ് വന്നു, വീണു ഫിറ്റ്സ് വന്നു, അങ്ങനെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിലെപ്റ്റോജനിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ വാദികമാണ്. അസോസിയേറ്റഡ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, മോഡേൺകാർ പറയണത് വിസറൽ എപ്പിലെപ്സി ഭയങ്കര റയർ കേസാണ്. എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായമില്ല. അതൊരു പക്ഷേ ഞാൻ ആയുർവേദക്കാരനായതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും. റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് റയർ കേസാണെന്നാണ് മോഡേൺ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് പറയും, നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ചവറ് പോലെ നമുക്ക് വരുന്ന സാധനമല്ലേ. റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അത്രയും വലിയ ഇൻസിഡൻസ് ഉള്ള കേസൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അസോസിയേറ്റഡ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, ഒരു വയറുവേദന വരുന്നു, രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ വാഗ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരുന്നു, ചെറിയൊരു വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, ഉച്ച തിരിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന അപസ്മാരത്തിന്റെ എപ്പിസോഡ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിസറൽ എപ്പിലെപ്സിയെ സംശയിക്കണം. അത് വാതികത്തിലേക്കാണ് പോരുന്നത്. ടോണിക്, ബലംപിടുത്തം മാത്രം, ഇങ്ങനെ ഞെട്ടലില്ലാതെ ബലംപിടുത്തം മാത്രം വരുന്നത് കേവലവാദികമായിട്ടുള്ള സാധനം. വിഷ്വൽ ഹലൂസിനേഷൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നമുക്കെപ്പോഴും വിഷ്വൽ ഹലൂസിനേഷൻ പിത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇഷ്ടം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപസ്മാരത്തിന്റെ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ വിഷ്വൽ ഹലൂസിനേഷൻ പറയുന്നത് വാതികത്തിലാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ ഷോക്കുകളും വാതികത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉറക്കമുളച്ചാൽ അപസ്മാരം കൂടുന്നത് വാതികത്തിലാണ്. ഉറക്കമുളച്ചാൽ അപസ്മാരം കൂടുന്നത് വാതികത്തിലാണ്. പിന്നെ ഈ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം വാതികത്തിലേക്കാണ്. പോസ്റ്റിക്ടൽ ഹെഡേക്ക്, അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തലവേദന വരുന്നത് വാതികത്തിലാണ്. ഓഡിറ്ററി ഹലൂസിനേഷൻ വാതികത്തിലാണ്.
ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് വാതികത്തിന്റെ അപസ്മാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മുടെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൈത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കുക, അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റോബിലിയറി പ്രോബ്ലംസുകൾ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ സാധാരണ കാണാറില്ല. പിന്നെയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഹിങ്കോജാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുന്ന അപസ്മാരങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നിന്റെ ഗുണം കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. അതിൽ പിത്തം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ഉപചാരങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി എപ്പിലെപ്സികൾ കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറങ്ങൾ മുഴുവൻ പൈത്യത്തിലേക്ക് കെട്ടാനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത്. ഇൻക്രീസ്ഡ് എപ്പിസോഡ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്, അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തലറങ്ങി വീണ് അപസ്മാരം വരുന്നത്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ വെയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം, ഈ സാധനം പൈത്യത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക. കവചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒക്കറിൻ ഡ്യൂറിങ് സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദശമൂലശിരകളിൽ കഫത്തിന്റെ ആവരണം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപസ്മാരം. ദെൻ പ്രൊലോങ്ഡ് ഇന്റർവൽ, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം വരുന്നതായിട്ടുള്ള അപസ്മാരങ്ങൾ. നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 3 തവണയൊക്കെ വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഗെറ്റിംഗ് കോൺഷ്യസ്നസ് വെരി ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിക്ടൽ ഫേസിൽ സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അപസ്മാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അപസ്മരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപസ്മാരം കുറെ സമയം സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്സിലേക്കൊക്കെ പോകാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തുടർ ഭൂചലനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി, ഒരു ചെറിയൊരു ഞെട്ടൽ മാത്രമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവസാനം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സമയം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കവചമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പോസ്റ്റിക്ടൽ വോമിറ്റിംഗ്. ഞങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിക് കേസുകളിലൊക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ആ രജസ്തമോപിയ ഉപഹൃത ചേതസ് ഒരുപാടുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ്. കാരണം അത് കവാവൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാണന്റെയും ഉദാന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറിബ്രൽ പാൾസി തുടങ്ങിയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ പോസ്റ്റിക്ടലായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഛർദി ഉണ്ടാകുന്നത് കവചമാണ്. ആബ്സെന്റ് സീഷേഴ്സ് കവചമാണ്. സലൈവേഷൻ റാദർ ദാൻ ഫ്രോത്തിങ്. ഫ്രോത്തിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാതികത്തിലേക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം മാത്രം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവാവൃതമായിട്ടുള്ള ഉദാനന്റെയും പ്രാണന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കവച രോഗത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനീമിയ അസോസിയേഷൻ. ശ്ലേഷ്മ, രക്താശ്രിതമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കവചമാണ്. പ്ലസ് ക്ലോണിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഗതവേഗെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ കൂടുതൽ കഫത്തിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് നോക്കൂ, ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഒരുപക്ഷെ വേറൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈത്യം കൂടുതൽ പറയുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് പൈത്തിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള അപസ്മാരങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. പൈത്തിക സ്വഭാവം മിക്കവാറും അത്തരം അപസ്മാരങ്ങളൊക്കെ വല്ല വിൽസൺസ് ഡിസീസോ സെക്കൻഡറി ടു സം അതർ ഹെപ്പറ്റോബിലിയറി പ്രോബ്ലം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാം. വിൽസൺസ് ഡിസീസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത്. അല്ലാത്ത മിക്കവാറും വരുന്ന അപസ്മാരങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വാതികത്തിലോ കവചത്തിലോ കൂട്ടിക്കെട്ടാവുന്നതാണ്. അതല്ല പിന്നെ കഫപൈത്തികം ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. വാതകവചത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. സിംഗിൾ ഇതായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപസ്മാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംസർഗജമായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെയ്യ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, കല്യാണകം നെയ്യ് സെലക്ട് ചെയ്യണോ കഷായം സെലക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് തരംതിരിച്ചതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നെയ്യാണോ കഷായമാണോ ചൂർണമാണോ നെയ്യാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തരംതിരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. വാതകവചമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ പഞ്ചഗവ്യഘൃതം, ശ്രോസുകളെ തുറക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ ഉഷ്ണമായ സാധനങ്ങൾ. ദശമൂലകടത്രയം കഷായത്തെ നിങ്ങൾ ചുമയിൽ മാത്രം കൂട്ടിക്കെട്ടല്ലേ. മറ്റേ നിർബന്ധമായി നമുക്കറിയാം കവാവൃത പ്രാണന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ദശമൂലകടത്രയം. അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ തൈരാവൃതാനം ഹൃസ്രോതോ മനസാം സംപ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഡ്രഗുകളിൽ ഒരെണ്ണം ദശമൂലകടത്രയമാണ്. അഷ്ടവർഗം, രസോനാദി, ആ ലശൂനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ വെറുതെ ഒരു 5 നെല്ലിക്ക എടുത്ത് 5 വെള്ളുള്ളിയുടെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അരുത നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അറിയോ? അരുത കേട്ടില്ലേ? ഈ അരുതയുടെ ഒരു കഷ്ണം, അത് ഭയങ്കര ഉഗ്ര തീഷ്ണമാണ് ആ സാധനത്തിന്റെ. അരുതയും അതുമാതിരി തന്നെ ഈ നെല്ലിക്കയും മാത്രം കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആ ജ്യൂസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈരാവൃതാന ഹൃസ്രോതോന് നല്ല സാധനമാണ്. രസോനാദി അങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നല്ലതാണ്. രസോനാദിയുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംപ്രാപ്തിയിൽ GIT രസധാതുവിന്റെ സ്ഥലമായ GIT-യും പ്ലസ് മധ്യമരോഗമാർഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും കഫാവരണത്തെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയും. പീത മുൻമാർഗകം വാദം അനുലോമയ ദീക്ഷണാൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം.
ദെൻ തക്രധാര, തലപൊതിച്ചൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ തലപൊതിച്ചൽ ചെയ്യുക. അതായത് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ കേരള പ്രാക്ടീസിൽ തലപൊതിച്ചൽ ചെയ്ത് നടുവിലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ രൂക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ തലപൊതിച്ചൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫപിത്തഹരം തലപൊതിച്ചൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് സ്നിഗ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. ധൂപനം വളരെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ധൂപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നും വേണ്ട, ഗുഗ്ഗുലു ജടാമാഞ്ചി, ആ ഗുളൂജി, പലങ്കഷ, നിംബപത്രം, വജ, കുഷ്ടം, ഹരിതകി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജ്വരത്തിലെ യോഗം ഉണ്ടല്ലോ. പലങ്കഷ, നിംബപത്രം, വയമ്പ്, കൊട്ടം, ഹരിതകി, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് കിടന്നുറങ്ങണതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ റൂമിൽ ഈ സാധനം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുക നിറച്ചിട്ട് വാതിലടച്ചിടുക. അമ്മയും മകനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. ഓൺലി വൺ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ, ആസ്തമ. അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഇതാണ് കിടന്നുറങ്ങുക. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ നമുക്ക് സ്രോതോശോധനം തരികയാണ്. എന്തിനാ നമ്മളിത്? നിസ്സാര പൈസ ചിലവുള്ളൂ, വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം. ഞാൻ ഓട്ടിസത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ധൂപനം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി. ദെൻ സിദ്ധാർത്ഥക തൈലം, പരമാവധി എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ കടുകെണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടാൻ നോക്കുക. കടുകെണ്ണ ഭയങ്കര സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, സ്രോതസ്സുകളെ തുറക്കുന്ന സാധനമാണ്. വാതകപചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക സിദ്ധാർത്ഥക തൈലവും കൊട്ടൻ ചുക്കാതി തൈലമാണ്. പ്രഥമന നസ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസാണ്. ആരപസ്മാരം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വാതകപചം എഴുതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രഥമനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം വെച്ചാൽ ജനറൽ വാർഡിലൊക്കെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണ്ടേ? അപ്പം പ്രഥമനാകുമ്പോൾ 2 ഊതിക്കയറ്റിലല്ലേ വേണ്ടു, ആ സാധനം തുടങ്ങും. പിന്നെ വമനം 8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണ് വമനം ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിന് താഴെ വമനം ചെയ്യാറില്ല. വയമ്പിന്റെയും അശ്വഗന്ധ ചൂർണത്തിന്റെയും ഉപയോഗം കൂട്ടുക വാതകപചത്തിൽ. വാതപൈത്തികത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്യാണകത്തിന്റെ യോഗങ്ങൾ, തിക്തകഷായത്തിന്റെ യോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാക്ഷാദി യോഗങ്ങൾ. തൈലത്തിന്റെ ശിരോധാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്, വാതപൈത്തികത്തിലാണ്. ശതാവരി ക്ഷീരധാര, ശതാവരിയുടെ ക്ഷീരധാര ഉപയോഗിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. തൈലത്തിലുള്ള പിജു. വാതപിത്ത ശമനം, തലപൊതിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള മരുന്നുകൾ വാതപിത്ത ശമനങ്ങളായിരിക്കും. ഗുളൂജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. വാതപിത്ത തലപൊതിച്ചിൽ നമുക്ക് ഏത് ദോഷത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറയ്ക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. കഫവൈത്തികത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ രജന്യാദി ചൂർണം, പടോലാദികളം കഷായം, ഗുളൂച്യാദി കഷായം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാചനാമൃതം കഷായം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാചനാമൃതം ഇന്നിപ്പോൾ വൈദ്യരത്നത്തിന് പാചനാമൃതം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അമൃതോശീരവാശാബ്ദ വിശ്വഭൂനിംബ വാളകേഹി, അതിൽ ഭൂനിംബം എന്ന് പറയുന്നത് സഹസ്രയോഗത്തിലും ഇപ്പൊ അത് പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പാചനാമൃതം കഷായത്തിൽ പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരാണ്, വൈദ്യരത്നം മറക്കുന്നതിൽ പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര തന്നെയാണ്, സഹസ്രയോഗത്തിൽ പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര അതിൻ്റെ പേരിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടില്ല. അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കിരിയാത്ത് ചേർത്ത് തിക്തപാചനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പാചനാമൃതമാവുകയുള്ളൂ. മറ്റേത് ചുവയ്ക്ക് കൊള്ളാം, ഇത് അപസ്മാരത്തിന് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇത് പാചനാമൃതം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം മറ്റേത് ചുണ്ടവേരാണ്. ചുണ്ടവേരിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പ്രസൂതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചുണ്ടവേര് ഇത്ര അധികം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? പുത്തരി ചുണ്ട അതിങ്ങനെ കിരിയാത്തിന് 600 റുപ്യ, നല്ല കിരിയാത്തിന് 1 കിലോന് 600 റുപ്യാണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ വില. 38 റുപ്യ എടുത്തെങ്കിൽ ചുണ്ടവേര് കിട്ടും. ഇത്രയധികം ചുണ്ടവേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ചുണ്ടവേര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ടവേരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെണ്ടവേര്. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. വയനാടുള്ള എൻ്റെ 2 വെണ്ട കൃഷി സുഹൃത്തുക്കൾ വെണ്ട വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരറുത്ത് മാറ്റി അത് ആയുർവേദ മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരാണ് ലോറിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. പുത്തരിച്ചുണ്ട വേരിൽ നല്ലൊരു മായം എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടവേരാണ്. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചുണ്ടവേര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെണ്ടവേരെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാചനാമൃതം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. മണ്ടൂര വടകം അപസ്മാരത്തിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കുക. പാണ്ഡു ഉണ്ടെങ്കിൽ, അസോസിയേറ്റഡ് പാണ്ഡു ഉണ്ടെങ്കിൽ, കഫപിത്തമാണ് ദോഷമെങ്കിൽ മണ്ടൂര വടകം എഴുതൂ, എൻജോയ് ചെയ്യൂ. ദെൻ ദശമൂല ക്ഷീരധാര. ദശമൂല ക്ഷീരധാര നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമപിത്തമാണ്.
അതായത് എവിടെ ദശമൂലക്ഷീരത പറയുന്നത്? ദശമൂല ശ്രുതക്ഷീരം സദ്യശൂല വിനാശനം എന്ന് പറയുന്ന വാതശോണിതത്തിലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാതശോണിതത്തിൽ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുടെ ഇൻഡിക്കേഷനിൽ അപസ്മാരമുണ്ട്, അമൃതാദി തൈലം തുടങ്ങി ജീവന്ത്യാദി ഘൃതം തുടങ്ങിയ കുറേ സാധനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ചികിത്സിക്കില്ലേ? നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ആമവാദം പോലെ പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ധാന്യാമളം പൊടിക്കിഴി ചെയ്തു കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക, പനിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ജുവനൈൽ ഇഡിയോപ്പത്തിക് ആർത്രൈറ്റിസിന് ഒരുപാട് കേസുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് പനിയുണ്ട്, നല്ല ആമാവസ്ഥയുണ്ട്, പക്ക ആമവാചനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമൃതോത്തരം, ഷഡ്ധരണം, പൊടിക്കിഴി, കാടിക്കിഴി, ധാന്യാമള പരിശേഖം കൂടി 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 വരുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉഷ്ണം കൊണ്ട് കൂടുന്ന ആമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമപിത്തം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സാമപിത്തം. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നിഗ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എണ്ണ വെച്ചാലും കൂടും. രാസനാദി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞേക്കാം. ആ കേസിൽ ചെയ്യേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാചനാമൃതത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ദശമൂല ക്ഷീരധാരയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും എണ്ണയൊന്നും തൊടാതെ നിങ്ങൾ ആ സാധനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൽഡായിട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ സ്നിഗ്ധമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കാനല്ല മരപ്പെട്ടിയല്ല എന്ന് പറയില്ല പണ്ട്, ആ ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. സ്നിഗ്ധമല്ല രൂക്ഷമല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ദശമൂല ക്ഷീരധാര അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ചെയ്യുക, ശിരോധാരം ചെയ്യുക. ശരീരത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അവൻ ഹെപ്പറ്റോബിലിയറി കേസുകളുടെ ഉസ്താദാണ്. ആ BAMS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് B.Pharm-ഉം M.Pharm-ഉം M.Tech-ഉം ഇപ്പോൾ PhD ടെക്നോളജി മറ്റേ ഗേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് PhD എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കക്ഷി. ഭയങ്കര പുലിയാണ് ആള്. ഹെപ്പറ്റോബിലിയറി കേസുകൾ തട്ടിപ്പോവും. ലിവർ സിറോസിസ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ അവനൊരു കേസ് വിട്ടു. അവനൊരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് സാധനമൊക്കെ ആക്കി വിടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പുലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തലയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, വിവരം മൂത്ത് അവസാനം ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് ജ്യോത്സനിക പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കക്ഷിയാണ്. മൂപ്പർ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മേത്ത് ധാരയാണ്. ഈ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ലിവറിന്റെ രോഗത്തില് ശിരോധാരയും ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ധാരയും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിസീസ് പോലെയുള്ള പീഡിയാട്രിക് കേസുകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റാണ്. അതിന് മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കഫപിത്തഹരം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇനി അതിന്റെ ലോജിക്കിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം. പോട്ടെ. വമനം ഈ കേസുകളിൽ എഫക്റ്റീവാണ്. അർജുനത്തിന്റെ ഉപയോഗവും ചിറ്റമൃതിന്റെ ഉപയോഗവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കഫപൈത്തികമായിട്ടുള്ള അപസ്മാരത്തിലാണ്. വമനം ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് ആ കുട്ടി വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു 8 വയസ്സായ കുട്ടീനെ വമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീനാണ്. ഇതിൽ വമനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അതായത് കുട്ടീനെ കയ്യിലെടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും വമനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ വമനം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആവണം. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഡോക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് റൗണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല. കൂട്ടിയായിട്ടിരുന്ന് കളിക്കേണ്ടി വരും, കൂട്ടിയായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഓടി ചാടേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മരുന്ന് കുടിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തും. ആ സ്ഥിതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വമനം നടക്കുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ വിവരം അറിയും വേറെ ഒന്നും ചത്തുപോകുന്നില്ല. കുട്ടിയിൽ 2 ക്ലാസ് കുടിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട പറയും. എനിക്കൊരു പ്രാദർവില്ലി സിൻഡ്രോം ഉണ്ട്. പ്രാദർവില്ലി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതിശയൻ സിനിമ ഉണ്ടല്ലേ, ആ ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. 88 കിലോ ഉണ്ട്, 8-9 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. മൈക്രോപെനീസ്, ഫാറ്റി ഫിഗർ. ഇവൻ 2 ക്ലാസ് കുടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരൊറ്റ കൈ കൊണ്ട് അമ്മേനെ തട്ടി പിന്നെ അച്ഛനെ തട്ടി പിന്നെ എൻ്റെ നേരെ വന്നു ഇങ്ങനെ. ഈ അതിശയൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ആളുകൾ ആ തരത്തിലൊക്കെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയത് അതുവരെയും കോപ്പറേറ്റീവ് വരുന്നേ. പക്ഷേ ഈ സാധനം കരിമ്പിൻ ജ്യൂസാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പാലിനേക്കാളും നല്ലത് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിപ്പിക്കലാണ്. അത് കുടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആമുക്ത കണ്ടം എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കണ്ട. ഒരു 3 ഗ്ലാസ് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 3 ഗ്ലാസ്, പാലാണെങ്കിൽ ഒരു 2-2.5 ഗ്ലാസ് കുടിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വമനോത്സവം കൊടുക്കുക. വമനോത്സവം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മദനഫല പിപ്പല്ലി തന്നെ കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ മദനഫലം നേരിട്ടരച്ച കുരു അറിയില്ല. മദനഫലം നേരിട്ടരച്ച കുരു അറിയില്ല നല്ല മൂത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മദനഫലത്തിന്റെ ആ കുരു മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൾവറൈസ് ചെയ്ത് വേറെ പാക്കറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സ്പൂൺ ചെന്നാൽ മതി, വിവരറിയും. അപ്പോൾ ആ സാധനം മാത്രം കൊടുക്കുക. ആ സാധനം മാത്രം നന്നായിട്ട് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്
കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ 2 ഗ്ലാസ് പാലും കുടിച്ച് അതും കുടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുറേ നേരം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ പ്രസേകവും ആ രോമഹർഷവും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂപ്പര് ലാവിഷായിട്ടിരുന്ന് ഛർദ്ദിച്ചോളും, ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ഇരുന്ന് ഛർദ്ദിക്കും. പിന്നെ പിത്താന്തം എന്നുള്ള വാശി ഞാൻ പിടിക്കാറില്ല കുട്ടികളിൽ. കാരണം ഉപഭോക്തൃ കോടതിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഇപ്പം. അതിൻ്റെ പേരിൽ കേവലവാദിക നോസിയ, അതാണ് എൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്. കേവലവാദിക നോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോസി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പുറത്തേക്കൊന്നും വരാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സാധനം വരികയും ആ നോസിയ അവസാനിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവനെ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ വായിൽ കൊള്ളിച്ച് അവനെ പിടിക്കുക. ത്രിദോഷമായിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല എന്താ മരുന്ന് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ പണം മടക്കിയ കേസുകളാണ് അതൊക്കെ മിക്കവാറും. ഈ കേസുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഇനി അടുത്തൊരു CME വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും തിയറികൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നിരിക്കും. അതിൽ ഈ ശിവഗുളിക, മാനസത്രോടകം, ഭ്രമീർതം, അത് ജ്വര പാരസെറ്റമോൾ ന്യായപ്രകാരം ചികിത്സിക്കുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. ഞാൻ തോറ്റു. വമനവും വിരേചനവും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും സർവ്വലക്ഷണ സമ്പൂർണ്ണം അസാധ്യം എന്നൊക്കെ പാടി ഇപ്പം ആശ്വസിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. അതില് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉണ്ടല്ലോ, ശീതം ഉഷ്ണം സ്നിഗ്ധം രൂക്ഷം ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത് രക്തപ്രദോഷമാണെന്നും ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം തോറ്റു എന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രക്തമോഷം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവനാണ് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില് രക്തമോഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെയാണല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രക്തമോക്ഷമല്ലേ, ഭയങ്കര റിസൾട്ട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലും. പക്ഷെ അത്ര വലിയ റിസൾട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ എപ്പിസോഡ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ചിലവരിൽ തീരെ പറ്റാറില്ല. എന്നാലും ഞാൻ രക്തമോഷം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ് അതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ജലൗകയാണ്. ഞാൻ ഹനൂല് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ശങ്കം തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അതൊരു 4, 5, 6 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 4 തവണയൊക്കെ അവൻ്റെ രക്തമോഷം പിടയ്ക്കും. രക്തമോഷം ചെയ്തിട്ട് കൂടുന്ന എപ്പിലെപ്സികളുണ്ട്. അത് ധാതുക്ഷയജന്യമാണ്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല സ്നേഹപാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റഡ് കേസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ആ പ്രൈമറിലി ബൈ ആയുർവേദ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു EG എടുക്കും. മൈൽഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ, ബയലാട്രൽ, സിമെട്രിക്കലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മരുന്ന് കൊടുക്കും. ഒരു 6 മാസം വരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു 6 മാസം വരെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കേസുകളാണ്. അപ്പോൾ 6 മാസം വരെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മരുന്നൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതല്ല രണ്ടാമത് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അതല്ല സീഷർ വീണ്ടും ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും EG എടുക്കുന്നു. EG എടുത്തിട്ട് സ്പൈസുകളുടെ അളവുകളൊന്നും കൂടുതലില്ല എങ്കിൽ, വല്ലാണ്ട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ അസസ്മെന്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ വീണ്ടും ദോഷം അസസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങുക. എന്നിട്ട് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഫെബ്രൽ കൺവെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ഒറ്റടത്തേക്കും പറഞ്ഞു വിടണ്ട. നമ്മുടെ ജ്വര ചികിത്സ തന്നെ അതിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇന്ദുവാന്തം, ഗോരജനാദി, സുദർശന ചൂർണം ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻഫന്റൈൽ സ്പാസങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഫോക്കൽ എപ്പിലെപ്സികൾ നമ്മൾ അപതന്ത്രക ചികിത്സ ചെയ്ത് നമുക്ക് അസലായിട്ട് ചികിത്സ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രത്ത് ഹോൾഡിംഗ് സ്പെൽസ് നേരെ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അപസ്മാരത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ശ്വാസം പിടിക്കലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അസലായിട്ട് നമ്മുടെ മരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. മൈഗ്രെയിൻ വിത്ത് ഇത് ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. മൈഗ്രെയിനാണ് മോഡേൺ ഡയഗ്നോസിസ്. ആയുർവേദ ഡയഗ്നോസിസ് അപസ്മാരമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ മൈഗ്രെയിൻ ഒരിക്കലും തലവേദനയായിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒന്നുകിൽ സൈക്ലിക് വോമിറ്റിംഗ്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചർച്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കൃത്യമായ എപ്പിസോഡിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മെറ്റേണൽ ഹിസ്റ്ററി, അമ്മയ്ക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവണം. അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കാണുന്നത് അക്യൂട്ട് കൺഫ്യൂഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മുടെ അപസ്മാരം തന്നെയാണ്. കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാലത്ത് ബാഗൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ പോകുന്നു, ഒരു വെട്ടുകത്തി എടുക്കുന്നു, ഒരു കത്തി എടുക്കുന്നു, വഴുതനങ്ങ എടുക്കുന്നു, ബാഗിലിടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഉടനടി കുട്ടിയെ പിടിച്ച് ഒന്ന് അമ്മ ഉറക്കുന്നു, കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു. ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവുന്നു. ഇതെന്താ എൻ്റെ ബാഗിൽ വഴുതനങ്ങ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടി. അതാണ് അക്യൂട്ട് കൺഫ്യൂഷണൽ സ്റ്റേജ്. ഒന്നുകിൽ തൈറോയിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ, പിന്നെ എപ്പിലെപ്സി. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ DDകൾ വരുന്നത്. ഈ മൈഗ്രെയിൻ വിത്ത് അക്യൂട്ട് കൺഫ്യൂഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പത്യഷടങ്ക് അല്ല എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അപസ്മാര ചികിത്സയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാതെ മൈഗ്രെയിൻ ആണല്ലോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വരണാദ്യം പത്യഷടങ്കത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ നോക്കണ്ട. അത് സ്മൃതി അപായം തന്നെയാണ്.
അത് അപസ്മാര ചികിത്സ തന്നെ ചെയ്യുക, നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ. ഇവിടെ ഇത് നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപസ്മാരം വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിർത്താൻ ഒരിക്കലും പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ മറ്റേ ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വൺസ് ഇൻ 2 months LFT ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വൺസ് ഇൻ 2 months LFT ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. LFT ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് മൈൽഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ഒരു 300 ഇല്ലാണ്ട് സമാധാനമില്ല. ഒരു 300 വന്നാലാണ് അവരൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. SGPT ഒരു 300-400 എത്തിയാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും നോക്കാന്ന് പറയില്ല. 125 അത് സാരില്ലാന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെ സാരില്ലാണ്ടാവണത്? അങ്ങനെ പിന്നെ നോർമൽ എന്തിനാ പിന്നെ 45-40 വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് സാരില്ലാന്ന് പറയാനാണോ? അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. ഭയങ്കര വയറുവേദന, കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച വയറുവേദനയാണ്, 1 വർഷമായിട്ട് വയറുവേദന ഉണ്ട്, ചില ദിവസം സ്കൂളിൽ മുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവർ ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ 1-2 ലിംഫ് നോഡുകൾ, മീസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോഡുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. മീസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോഡുകൾ അവർ പറയും അത് സാരമൊന്നുമില്ല, അത് നേരെ പോയിട്ട് TB ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, TB ഇല്ല, പിന്നെ സാരില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. കുട്ടിക്ക് വയറുവേദന ഇല്ലേ? 1 വർഷമായിട്ട് വയറുവേദനയുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിട്ട് രാവിലെ ഉണ്ടെന്ന് ഛർദ്ദിണ്ട്, പിന്നെ സാരില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? കാരണം അവർ സാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയഗ്നോസ് ഇല്ല. മീസെൻട്രിക് ലിംഫഡിനോപ്പതി നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ അവർ എത്തുന്നില്ല, അവർക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അവർ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അവർ സാരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കഫവാത ഉൽപ്പന്നത്തിന് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് മാറുമോ? നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഈ SGPT 100 എത്തിയാലും സാരണ്ട്, സാരല്ല എന്ന് പറയരുത്. സാരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവർ ഇച്ചിരി കോപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മരുന്നുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എല്ലാം ഹൈഡൻഡോയിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ്, ഇമ്യൂനോസ്റ്റിൽബിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പെപ്റ്റോയിനൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലേ, ഹൈഡൻഡോയിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിസ്റ്റാഗ്മസ്, ഗം ഹൈപ്പർട്രോഫി, ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ മോണയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, വോമിറ്റിംഗ്, PCOD, ഹിർസൂട്ടിസം, മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ, വാൽപോറിക് ആസിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എപ്പിലെക്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരുപാട് വാദവൈദ്യമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ഡിപ്രഷൻ, ഡ്രൗസിനെസ്, ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇമ്യൂനോസ്റ്റിൽബിൻസ്, ടെഗ്രറ്റോൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി അൻറക്സിയ, ഗിഡിനെസ്, വോമിറ്റിംഗ്, ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ കോമൺ ആണ് ഈ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗിൽ. ഗാബ ട്രാൻസമിനേസ് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ ദോഷാടിസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം കഫവൈദികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് കഫപിത്തപരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. തട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ചോര ചത്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക, ലോസ് ഓഫ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക, കുട്ടിയുടെ LFT നോക്കുക. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എപ്പിലെപ്സിക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പടവലകട കഷായം ടാബ്ലറ്റ്, മറ്റേ കഷായം കുടിക്കില്ല സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും, പടവലകട കഷായം ടാബ്ലറ്റോ ചന്ദ്രപ്രഭയോ അതല്ലാതെ കുറച്ച് കടുക് രോഹിണിയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസുകളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അശോകച്ചത്തിയുടെ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. നല്ലൊരു ഡ്രഗാണ് ആ കേസ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യവർദ്ധിനി സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ലതല്ല ആരോഗ്യവർദ്ധിനി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അവന്റെ അഗ്നി പ്രോപ്പർ ആകും. സാമപിത്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സാമപിത്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഡിസെമിനേറ്റഡ് ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ കോയാഗുലോപ്പതി പോലെയുള്ള കവചമായിട്ടുള്ള രക്തപിത്തം പോലെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസുകളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സാമപിത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ശീതവും പറ്റൂല, ഉഷ്ണവും പറ്റൂല, കവളം മടലും ചവിട്ടിയ മാതിരി ഇരിക്കും. ശീതത്തിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഉഷ്ണം കോപിക്കും, ഉഷ്ണത്തിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ശീതം കോപിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക. ക്ലിയർ? കഫവാദിക പ്രോബ്ലംസിൽ ശംഖപുഷ്പി, വയമ്പ്, ഇന്ദുകാന്തം, കഷായം, ഇതിൽ തന്നെ കഫവാദിക പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഷായങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. മാനസപത്രമൊന്നും പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, വില കൊണ്ടും മരുന്നിന്റെ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടും രണ്ടും പറ്റൂല. എന്നാലും അതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. പ്രീഡോമിനന്റ്ലി വാദവൈദികമായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ കല്യാണായം കഷായം, ആരോഗ്യവർദ്ധിനി, ദ്രാക്ഷാദി കഷായം, യഷ്ടിമധു, ഇത് യഷ്ടിമധുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെർബൽ മറ്റേ സിംഗിൾ ഡ്രഗ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ. സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ക്യാപ്സൂൾ കഴിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ബസ് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ്. എല്ലാ കേസും എപ്പിലെപ്സി ഒരൊറ്റ കേസും വിടരുത്.
ആ കേസിൽ ഒരു ഗിവൺ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നേരത്തെ പേഷ്യൻസിന്റെ കെയർ ടേക്കറോട് പറയുക, ഇന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലാതെ അപസ്മാര ചികിത്സയാണ് എന്ന് പറയണ്ട, കൃത്യമായിട്ട് പറയുക. ആ ചികിത്സ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. പ്രഡിക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കൗൺസിൽ ദ പാരൻസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. Now we have a short time for doubt clearing.